கான்ட்ராக்ட்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒன்னொன்னா படிக்க போறோம். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிளா பார்த்து இதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் இன்னைக்கு இப்போ டாபிக். படிமா. Example 1. A agrees with B to sell car for 2 lakhs to B. Here, A is under an obligation to give car to B and B has the right to receive the car on payment for rupees 2 lakhs, and also B is under an obligation to pay rupees 2 lakh to A and A has a right to receive rupees 2 simple offer acceptance ஆன எக்ஸாம்பிள். இதுல பெருசா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. A வந்து B க்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறான், B அதை அக்செப்ட் பண்றான்னா, ஸோ இப்போ B வந்து ஒரு ஏக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறான், அதை ஏ அக்செப்ட் பண்றான்னா, ஒருத்தன் ஒன்றதை விற்கணும், இன்னொருத்தர் அது காசு கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான் விஷயம். செகண்ட் போ. Example 2. Father promises his son to pay him pocket allowance. Social contract தானே. So it's a social agreement. So social contract சொல்றத social agreement சொல்லணும். So social agreementன்றதுனால you cannot claim this. Understood? So it should have a legal obligation அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்ல. இதான் வந்து example 2. Example 3 என்ன? தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுல்ல? ஸ்கிரீன்ல எக்ஸாம்பிள் 3 இருக்கு பாரு, பேஜ் நம்பர் 4ல படி. An obligation to maintain wife and children, an order of the court of law, etc. These are status obligation and so out of the scope of the contract act. So இது வந்து ஸ்டேட்டஸ் ஆப்ளிகேஷன், இதெல்லாம் வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட்ல கவர் ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து லீகல் ஆப்ளிகேஷன் கிடையாது, புரிஞ்சுதா? Example 4. To constitute a contract of sale, there must be two parties, seller and buyer. The seller and buyer must be two different persons because a person cannot buy his own goods. So there should be two person in sale of goods. Okay, I cannot buy my own goods. இதுதான் வந்துட்டு example. Example 5. Example 5. A husband agreed to pay his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Here, in this case, wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relations. Welfare versus welfare. Okay. Example 6. Lekpal promises to pay rupees 5 lakhs to his son if the son passes the CA exams. On passing the exams, the son claims the money. Here, the son could not recover as it was a social agreement. Okay. So இது ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுதான். என்ன தர்ஷா, என்ன டவுட்? சார் எக்ஸாம்பிள் 3 புரியல சார். எக்ஸாம்பிள் 3 என்னது? அது சோஷியல் அக்ரிமெண்ட் கான்ட்ராக்ட் குள்ள வராது தான. அது அவங்க திருப்பி ஒன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, புதுசாலாம் ஒன்னு சொல்லல சார். அது வந்து குவாசி கான்ட்ராக்ட்ல வரும்ல சார். எது? Example 3, to an obligation to maintain wife and children. அம்மா இப்போ இது சொல்றான்மா, ஒய்ஃப் வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் சொல்றான்ல, நான் வந்து காசு கொடுக்குறேன் மாசம் மாசம் சொல்லிட்டு, அது எப்படிமா உனக்கு லீகல்ல வரும்? சார் நான் எக்ஸாம்பிள் 5 சொல்ல சார். எக்ஸாம்பிள் 3 எக்ஸாம்பிள் 3யும் எக்ஸாம்பிள் 5யும் சேம் தான். ஓகே சார். அதே மாதிரி தான் எக்ஸாம்பிள் 6ம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எங்கே படிச்சோமே, அப்பா 500 ரூபாய் தரேன்னு சொல்லிருப்பாரு பையன். 3 என்ன எக்ஸாம்பிள்? ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் அது. எக்ஸாம்பிள் 2 and 6 are same. ஓகே சார். Thank you sir. Example 7. A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. Here, A intended to create legal relationship with B. Hence, the amount is the same is contract. On failure by B for making a payment on due date, A can sue him in the court of law. So 30 நாளுக்குள்ள பேமெண்ட் தரணும். நான் உனக்கு கூட்ஸ் தருவேன், நான் உனக்கு கூட்ஸ்ல கிரெடிட்ல விக்கிறேன், ஆனா நீ வந்து 30 நாளுக்குள்ள எனக்கு பேமெண்ட் தரணும் அப்படின்ற பட்சத்துல it's a valid contract. Yeah, it's a valid contract. Okay, but what to do? அது தரலனா சூ பண்ணலாமா முடியாதா? Yes பண்ணலாம் சார். Next. Example 8. A agrees to sell to B 100 tons of oil. There is nothing certain in the order to show what kind of oil was intended for. So vagueness, certainty of meaning கிடையாது, அதனால it's not a valid contract. அடுத்தது Example 9.
XYZ Limited agreed to lease the land to Mr. A for indefinite years. The contract is not valid as the period of lease is not mentioned. Okay, so there is no certainty of meaning. இதெல்லாம் கூட எக்ஸாம்ல கேட்கலாம். சரியா? அடுத்தது. Example 10. A agrees with B to discover treasure by magic. The agreement cannot be enforced as it is not impossible to be performed. Not possible to be performed. வெத்தரையில மை போட்டு பாக்குறதுனாங்கல்ல, தொலைஞ்சு போன கூத்த வெத்தரையில மை போட்டு நான் சொல்றேன்னாங்கல்ல, அதெல்லாம் பிளாக் மேஜிக்னுவாங்க. அதனால இட்ஸ் நாட் a valid agreement. அப்புறம் Example 11. A who owns 2 cars is selling red car to B. B thinks he is purchasing the black car. There is no consensus ad item and here is no contract. ஓகே, ஸோ இதான் நம்ம பாடம் நடத்தும்போது நான் ஷிப் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பேன். ஏதோ அந்த ஷிப் அப்படின்னு இருப்பாங்க, அது எந்த ஷிப்னு தெரியாது. நீ கை காட்டும் போது பக்கத்துல 2 ஷிப் போயின்னு இருக்கும். அதே மாதிரி நான் உனக்கு ஒரு கார் விற்கிறேன் அப்படின்னும் போது எந்த காருன்னு தெரியாது. என்கிட்ட 2 கார் இருக்கும்போது என்ன கார் விற்கிறேன்னு தெரியாது. அதெல்லாம் ரொம்ப பர்டிகுலரா இருக்கும். இந்த காரு, இந்த கலரு, இந்த மாடல் எல்லாமே ரொம்ப பர்டிகுலரா இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து வேலிடா இருக்கும். 12. Example 12. A threatened to shoot B if he that is B does not lend him 2,000 and B agreed to it. Here the agreement is entered into under coercion and not a valid contract. So Example 13. மிரட்டி வாங்குறதுலாம் வந்துட்டு கோயர்ஷன் தானே. ஓகே, அப்படின்னா அது வாய்டபிள் தானே. ஸோ என்ன பண்ணணும், இங்க வாய்டபிள்னு போடணும். இட்ஸ் நாட் அ வேலிட் கான்ட்ராக்ட் பட் இட் இஸ் வாட் கான்ட்ராக்ட். இட்ஸ் வாய்டா வாய்டபிளா? வாய்டபிள். ஓகே, நீ அதை எழுதணும். ஸோ வாய்டபிள் கான்ட்ராக்ட் எழுதணும். எதெல்லாம் வாய்டபிள்? ஓகே, அதெல்லாம் எழுதணும். சரியா? Yes, sir. Example 13. A agrees to sell his books to B for ₹100. B's promise to pay ₹100 is the consideration for A's promise to sell his books. A's promise to sell the books is the consideration for B's promise to pay ₹100. So basically எல்லா இடத்துலயுமே 2 விஷயம் இருக்கும். ஒருத்தன் ஒண்ணு கொடுப்பான், இன்னொருத்தன் அதுக்கு பதில் கொடுப்பான். ஓகே, இங்க என்ன ஆகுது, ஒருத்தன் புக் கொடுக்குறான், இன்னொருத்தன் காசு கொடுக்குறான். ஸோ ஒருத்தனோட ஆஃபர் இன்னொருத்தனுக்கு அக்செப்டன்ஸ், அவன் இவனுக்கு அக்செப்டன்ஸ்ன்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நான் புக்கு தரேன், நீ காசு தா, நான் புக்கு தரேன், ரெண்டுமே ஒண்ணு தானே. ஸோ அவனோட புக்குன்றது என்னோட கன்சிடரேஷன், என்னோட காசுன்றது அவனுக்கு கன்சிடரேஷன். சார் இந்த இடத்துல யார் ப்ராமிஸார் யார் ப்ராமிஸ்? யார் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் ப்ராமிஸார். நல்லா புரிஞ்சுக்கும். யார் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் ப்ராமிஸார். யார் அதை அக்செப்ட் பண்றாங்களோ அவங்க தான் ப்ராமிசி. பட் கன்சிடரேஷனுக்கு நீ பார்க்கும்போது இங்க ப்ராமிஸார் ப்ராமிசி நம்ம பார்க்கல. எனக்கு நான் காசு தரதுக்கு அவன் புக்கு கன்சிடரேஷன், அவன் புக்கு தரதுக்கு நான் காசு தரது அவனுக்கு கன்சிடரேஷன். இங்க கன்சிடரேஷன் தான் பாக்குறாங்களே தவிர இங்க யார் ஆஃபரா யார் ஆஃபர் பாக்கலாம். நல்லா புரிஞ்சுக்கும். அங்க எங்க அதை பார்த்து பேசலாம், அதை பத்தி பேசல எதுவுமே. இங்க ப்ராமிஸியோ ஆஃபர் அக்செப்டன்ஸ் பத்தி பேசல. எதுக்கு எது கன்சிடரேஷன் தான் பத்தி பேசணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தர் வந்துட்டு பிலான்த்ராபிஸ்ட், அப்படின்னா என்ன, சமூக சேவகர். அவர் என்ன பண்றாரு, காசு கொடுக்குறாரு. அப்போ அங்க ப்ராமிஸ் இருக்கு, நான் வந்து காசு தரேன், சரி தாங்க சார். ஆனா அங்க அந்த சைட்ல இருந்து கன்சிடரேஷன் வரலையே, இங்க இருந்து மட்டும் தானே போகுது. Can you able to understand? Yes sir. அதனாலதான் அந்த கன்சிடரேஷன் இதை பதிக்கணும். நம்ம 2 சைட்ல இருந்து இருக்கணும் அப்படின்றத பதிக்கணும். Okay. Next ma 13 படி. 14 sir. Example 14. A promises to drop prosecution instituted against B for robbery. Dropping prosecution என்ன அர்த்தம்? கேஸ நாங்க வந்து எடுக்க மாட்டோம், ஆனா நான் கேஸ வாபஸ் வாங்குறேன்னு அர்த்தம். அதான் dropping prosecution. And B promises to restore the value of the things taken. The agreement is void as its subject is unlawful. இப்போ ஏமா இது அன்லாஃபுல்னு சொல்றோம்? ஸ்டிஃப்லிங் ப்ராசிக்யூஷன் படிச்சிருக்குமா? ஸ்டாப்பிங் த ப்ராசிக்யூஷன், ஸ்டாப்பிங் த கேசஸ், கேஸ் போடாம இருக்கிறதுக்கு காசு கொடுக்கறது,
ஆர் கேஸை வாபஸ் வாங்குறதுக்கு காசு கொடுக்கறது. புரிஞ்சுதா? இது எல்லாமே லாவோட கண்ணோட்டத்துல தப்பு. இந்த ஐஸ் ஆஃப் லா இட்ஸ் அ வாய்ட் திங். அடுத்தது Example 15. A agrees to sell his house to B against 100 kgs of cocaine. Such agreement is illegal as the consideration is unlawful. ஓகே. இது ஏமா இது இப்போ சார் நாங்க ஒரு பொருளை விற்கிறோம் வாங்குறோம் உங்களுக்கு என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டா, அதாவது நீங்க என்ன சொன்னீங்க, கான்ட்ராக்ட்ல 2 பார்ட்டி இருக்கணும். நீங்க 2 பார்ட்டி இருக்காங்க. ஓகே, கான்ட்ராக்ட்ல கன்சிடரேஷன் இருக்கணும். நீங்க கன்சிடரேஷன் கூட இருக்குது. எனக்கு காசு தரது கன்சிடரேஷன், அவனுக்கு ஓகே அவன் என்ன தரான், எனக்கு போதைப்பொருள் தரானா? புரியுதா? சோ நான் காசு தரேன், அவன் போதைப்பொருள் தரான். அப்ப அதுவுமே இருக்கே. அப்படின்னாலும் தம்பி அது நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ். ஸோ ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இல்லீகல், அன்லாஃபுல். புரிஞ்சுதா? இப்போ தமிழ்நாட்டுல பான் மசாலா விற்கிறது அன்லாஃபுல். ஆனா நீ ஜிஎஸ்டில பாத்தீங்கன்னா பான் மசாலாக்கு 28% ஜிஎஸ்டின்னு போட்டிருக்கும். அப்போ என்னதான் நினைக்கிறீங்க நீங்க அப்படின்னு உனக்கே டவுட் வரும். இப்போ நிறைய நமக்கு ஐபிஎல் போது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது பான் மசாலா. புரியுதா உனக்கு? அப்போ பான் மசாலா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எப்படி வருது? சைனி கைனி அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு டான்ஸ் ஆடுது, அது எப்படி வருது? இன்னொன்னும் வருது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம், பான் மசாலா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் எப்படி வருது? அது தமிழ்நாட்டுல பண்ணக்கூடாது சார், மத்த ஸ்டேட்ல தமிழ்நாட்டுல தான் பான் மசாலா, இதே இன்னொரு ஊர்ல அது லாஃபுல். நிர்மலா தயவு செய்து மியூட்ல போயிடு, நான் ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். நம்ம காண்டு. ஓகே, அடுத்தது போ. Example 16. Threat to commit murder or making or publishing defamatory statements or entering into agreements which are opposed to public policy are illegal in nature. Similarly, any agreement in restraint of trade, marriage, legal proceedings, etc. are classic examples of void agreements. So, அந்த மர்டர் கமிட் பண்றது, ஓகே, காப்பிரைட் வயலேஷன், இது எல்லாமே இல்லீகல் தான். இப்போ தமிழ் ராக்கர்ஸ் என்னது? காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மென்ட் பண்ணி, ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ இல்லீகல். சார் அவங்க யார்கிட்டயுமே கான்ட்ராக்ட் போடலையே சார் அப்படின்னு நீ கேட்டீங்கன்னா, அவங்க கான்ட்ராக்ட் போடுறாங்க அவங்ககிட்ட. அதே மாதிரி அவங்க நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வருது பத்தியா? வருதா இல்லையா? அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தமிழ் ராக்கர்ஸ் வெப்சைட்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வருமா? அவங்க எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க? உங்ககிட்ட இருந்து காசு கேட்கல, ஆனா அவங்களுக்கு எப்படி பணம் வருது? அவங்க ஏன் இந்த திட்டத்தை பண்றாங்க? அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்க்காகவும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க இந்த டைரக்டர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் இது பண்ணிக்கிட்டு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. அந்த டைரக்டர்ஸ் யாரும் காசு எல்லாம் கொடுக்க முடியாது, காசு அதெல்லாம் பண்ண முடியாது, அதெல்லாம் டோட்டலா இல்லீகல். ஆனா அவங்க கூகுள்கிட்ட இருந்து காசு வாங்குறாங்க. கூகுள்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆட்சென்ஸ் சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு, அந்த ஆட்சென்ஸ் போடுவாங்க அவங்க. கூகுள் கொடுக்க மாட்டாங்க சார், அவங்களுக்கு வேற தேர்ட் பார்ட்டி தான் கொடுப்பாங்க. அதாவது அந்த மாதிரி சொல்றேன், அந்த ஆட்சென்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த ஆட்சென்ஸ்ல இருந்து அவங்க காசு வாங்குறாங்க. புரியுதா? சோ எதெல்லாம் வந்துட்டு இல்லீகல்மா? மர்டர், கிட்னாப்பிங், அப்புறம் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் ட்ரேடு, மேரேஜ், லீகல் ப்ரொசீடிங் சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீ கல்யாணம் பண்ணிக்காம பிரம்மச்சரியாவே இரு, நான் உனக்கு காசு தரேன்னு சொல்றாங்கல்ல, அது மாதிரி சொன்னாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அப்ப நீ கேட்ப, சார் இப்போ சன்னியாசம் எடுக்கிறாங்களே சார், அது ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் மேரேஜ் தானே? சார் அது அவங்க ஒபினியன்ஸ். சொந்த இருக்கும் சார். டவுட். ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் மேரேஜ் அப்படின்றதுனால தான் ஈஷா யோகா மேல கேஸ் போட்டாங்க. ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மா வந்து அவங்க மேல கேஸ் போட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு 2 குழந்தைங்க இருந்தாங்க, அந்த 2 பசங்களுமே சன்னியாசம் எடுத்துட்டாங்க. அப்ப அவங்க ஏன் கேஸ் போடுறாங்க இவங்க மேல அப்படின்னா, ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் மேரேஜ்னு சொல்லி கேஸ் போட்டாங்க. பட் என்ன தீர்ப்பாச்சுன்னா, அது அவங்களோட விருப்பம், அவங்களுக்கு 18 இயர்ஸ்க்கு மேல இருந்துச்சு, பிளஸ் அவங்க விருப்பம் போட்டு, ஸோ அது கான்ட்ராக்ட் ஒன்றும் போடல. நீ கல்யாணம் பண்ணாம தான் நான் காசு தரேன், அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கான்ட்ராக்ட் போடல. புரிஞ்சுதா? ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் லீகல் ப்ரொசீஜர் என்ன? என் மேல கேஸ் போடாம நான் உனக்கு காசு தரேன்னு சொன்னா ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் லீகல் ப்ரொசீஜர். ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் ட்ரேட்னா என்ன? இந்த இடத்துல பானிபூரி கடை போடாம இரு,
அது இந்த பானிபூரி கடையே நீ போடாம இரு, இந்தியாலேயே நீ பிசினஸ் பண்ணாம இரு அப்படின்றதுக்குலாம் காசு தந்தா பேர் ரெசிடென்ட் ஆஃப் ட்ரேட். அடுத்தபடி 16 முடிஞ்சா அப்ப 17. சார் என்னடா இப்போ நீங்க தமிழ் ராக்கர்ஸ் சொன்னீங்களா சார், அதே மாதிரி இந்த சாங்ஸ் டவுன்லோட்ஸ்க்குலாம் தனி வெப்சைட்ஸ் இருக்குல்ல சார், அதுவும் அதே மாதிரி இல்லீகலா சார்? காப்பிரைட் இஷ்யூஸ். எனக்கு தெரிஞ்ச கேட்டா மட்டும் தான் சொல்ல முடியும். நீ ஏதோ சொல்ற புதுசா வெப்சைட் என்ன பண்ண முடியும்? இல்லீகல் தான் சார், அதுவும் இல்லீகல் தான். அதான் சாங்ஸ் சார். சாங்ஸ் சாங்ஸ் டவுன்லோட்லாம் ஆமா காசு கொடுக்காம எல்லாமே இல்லீகல் தான். ஓகே சார், ஓகே சார். இப்போ நிறைய யூடியூபர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கீழே வி ஆர் இன் கனெக்ஷன் வித் டிஓ அப்படின்னு போடுறாங்க பாத்தியா, டிஓ டிஐவிஓன்னு போடுறாங்க, ட்ரெண்ட் கிளவுட்னு போடுறாங்க, வி ஆர் இன் அசோசியேஷன் வித் ட்ரெண்ட் கிளவுட் டிஓன்னு. ஏன் அதெல்லாம் போடுறாங்கன்னா அவங்க யூடியூப்ல சாங்ஸுக்கு மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த சாங்கோட ஓனர் வந்து கேஸ் போடுவாங்க. ஆனா டிஓ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிஓ ட்ரெண்ட் கிளவுட்னா அவங்கள்ட்ட பர்மிஷன் வாங்கி காசு கொடுப்பாங்க. அதான் விஷயம், அதான் இ கான்ட்ராக்ட். அடுத்தது போ. ஓகே சார். Example 17. A asks B if he wants to buy his bike for rupees 10,000. B agrees to buy bike. It is agreement which is enforceable by law. Hence, it is a valid contract. அடுத்தது Example 18. Mr. X agrees to write a book with the publisher. Such contract is valid, but after few days, X dies in an accident. Here, the contract becomes void due to the impossibility of performance of the contract. Thus, the valid contract, when cannot be performed, because of some uncalled happening, becomes void. ஓகே. இப்போ அந்த காஸ்ட் கொடுத்த அந்த பப்ளிஷருக்கு என்ன கிடைக்கும்? நம்ம வாய்ட் கான்ட்ராக்ட் என்னமா படிச்சிருக்கோம்? யூ ஹேவ் டு ரிட்டர்ன் தி பெனிஃபிட்னு படிச்சிருக்கோமா இல்லையா? Yes, sir. சோ அப்போ அந்த ஆள் தான் இறந்து போயிட்டாரு, அவர் எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும் பெனிஃபிட்ஸ்? இப்போ அந்த பப்ளிஷர் வந்து அந்த ரைட்டரோட பையன்கிட்ட எழுதிட்டான்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது சார். No, sir. சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் இட் இஸ் a பர்சனல் ஸ்கில் டைப். பர்சனல் ஸ்கில் இன்வால்வ்டு. அதே மாதிரி அந்த பையன் அந்த காசு திருப்பி தரணுமா? அதுக்கு தேவை இல்லை சார். ஏன்னா அதே மாதிரி இதுக்கு பர்சனல் ஸ்கில் இன்வால்வ்காக தான் காசு கொடுத்துருக்காரு. இவர் அதை பண்ணிட்டாருன்னா பையன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சார். ஆனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்பாவோட சொத்துல இருந்து எடுக்க சொல்லுவாங்க. அப்பா எந்த சொத்தையும் விட்டுட்டு போல அப்படின்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் நத்திங், அது அவங்களுக்கு லாஸ், அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுதா? அடுத்தது Example 19. A contracts with B, owner of the factory, for the supply of 10 tons of sugar. But before the supply is affected, the fire caught in the factory and everything was destroyed. Here the contract becomes void. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லைன் இருக்கு, படி. It may be added by way of clarification here that when a contract is void, it is not a contract at all, but for the purpose of identifying it, it has to be called a void contract. ஸோ இந்த கேஸ்லயும் பெனிஃபிட்ஸ் எதாவது இருந்தா ரிட்டர்ன் பண்ணணும். 19. Example 20. X promised to sell his scooter to Y for rupees 1 lakh. However, the consent of X has been procured by Y at a gunpoint. X is an aggrieved party and the contract is voidable at his option but not on the option of Y. It means if X accepts the contract, voidable contract can make it valid, okay, at the option of the aggrieved party அப்படின்னு இருக்கும். அக்ரீவ்டு பார்ட்டினா என்ன அர்த்தம்? யார் அஃபெக்ட் ஆனாங்களோ அவங்களோட ஆப்ஷன்ல அதை நீ வந்துட்டு வாய்டும் பண்ணலாம், வேலிடும் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப்ஷன் கன் காட்டினவனுக்கு கிடையாது, ஓகே, பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு தான். சரியா? அடுத்த 21. Example 21. Contract that is immoral or opposed to public party are illegal in nature. Similarly, if R agrees with S to purchase brown sugar, it is an illegal agreement. ஆல்ரெடி நம்ம இதை பத்தி பார்த்தாச்சு. அடுத்தது Example 22. A bought goods from B in 2015, but no payment was made till 2019. B cannot sue A for the repayment in 2019 as it has crossed 3 years and by Limitation Act. A good debt becomes unenforceable. Barred debt. barred by limitation act. Barred by limitation. Barred by limitation act. 3 வருஷம், ஓகே, 3 வருஷம் கழிச்சு எதுவுமே பண்ணனா என்ன நடக்குது?
அதுக்கப்புறம் நீ பண்ண தேவையில்லை. அதுக்கப்புறம் நீ பண்றேன்னு சொன்னா எழுதி கொடுத்தா வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் கூட நீ அதை பண்ணணும். ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நந்தா வந்து ஸ்ருதி கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கிடுவான்னு வச்சுக்கோ. 3 வருஷத்துக்குள்ள ஸ்ருதி கேட்கணும், நந்தா கொடுக்கணும். 3 வருஷமா ஸ்ருதி கேட்கவே இல்லை, நந்தா கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்ருதி கேட்க முடியாது. இதுக்கப்புறம் நந்தா வாலண்டியரா வந்து 5வது வருஷத்துல ஸ்ருதி நான் காசு தரேன்னு சொன்னா திஸ் இஸ் நந்தா இஸ் பேயிங் பேக் டு ஸ்ருதி not for the loan which you obtained 5 years back. No, please understand. அது முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ நந்தா இஸ் கிவிங் மணி ஆஸ் ஃப்ரீ டு ஸ்ருதின்ற மாதிரி தான். உன் மனசாட்சிக்கு பயந்து தான் நீ கொடுக்குறே தவிர கான்ட்ராக்ட் படி உன் மேல கேஸ் பண்ண முடியாது. புரியுதா இல்லையா? Now நந்தா signs a paper to Shruti that he will pay the money in the 5th year. Once he signs the paper to Shruti, then he has to pay. He cannot take his words back for the next 3 years. If he is not signing any paper like that, then Shruti cannot file case on Nanda after 3rd year. இது agreement without consideration வரும். நெக்ஸ்ட் போ. என்னடா சொன்னா இத சொன்னீங்க? நெக்ஸ்ட் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ் சொன்னேன் சார். அப்பயும் ஓல்ட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி பண்ணனா அதுவும் கிடையாது இல்ல சார்? ஆமா. நெக்ஸ்ட் சார் பார்ட்டி வந்து ட்ரஸ்டி இல்ல ரிலேஷனா இருந்தா கூட அது கொடுக்க வேணாமா சார்? அப்படினா நம்ம கொடுத்த பார்ட்டி வந்து நம்மளோட ரிலேஷன் இல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி இருந்தா கூட திரும்பி கொடுக்க வேணாமா சார்? கேட்கலாம்னா சொல்றேன். புரியுதா? 3 வருஷமா கடன் கொடுத்தவங்க யாரும் கேட்கலன்னா திரும்பி கொடுக்க தேவையில்லை. அவங்க திருப்பி கேட்க முடியாது. ஓகே சார். Example 23. A tells B on telephone that he offers to sell his house for rupees 2 lakh and B in reply informs A that he accepts the offer. This is an express contract. So express contract na either it can be in the word or in the form of writing. Avladha simple. Example 20. It will not be in word or in writing. It will not be in word or in writing. It will not be in oral or in writing. Okay. Next. Buddy. Example 24, where a coolie in uniform picks up the luggage of A to be carried out the railway station without being asked by A, and A allows him to do. It is an implied contract, and A must pay for the service of the coolie detailed by him. Yeah. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆட்டோக்காரங்க சார் ஆட்டோல ஏறு சார்னுவாங்க. நீ ஏறி உட்காந்துருவ. அதுக்கப்புறம் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் 200 ரூபா கொடு சார்னும். ஏன்பா நீ ஆட்டோல ஏறுனா நான் ஏறினேன், காசு கேட்கறேன் நீ இப்போ அப்படின்னா பின்ன அது மாதிரிதான். வா சார் ஆட்டோல போலாம் சார், வா சார் ஆட்டோல போலாம் சார் இல்ல காசுல கேட்க மாட்டாங்க. ஏறி உட்கார் சார்னும் சென்ட்ரல்ல காசை மட்டும் கொடுக்காம இருந்து பாரு. நெக்ஸ்ட். Example 25. A drinks a coffee in restaurant. There is an implied contract that he should pay for the price of coffee. வா சார் காஃபி குடி சார், வா சார் காஃபி குடி சார். பீச்ல கேட்பாங்கல்ல, வா சார் சுக்கு காப்பி சார், உடம்பு நல்ல சார், குடி சார். நீ ஏதோ வந்து இந்த நீர்மோர் வந்து நிறைய இடத்துல ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க, அந்த மாதிரி நினைச்சு வாங்கி குடிக்க கூடாது. ஓகே, இந்த வெயில் காலத்துல நீர்மோர் வாங்க நீ கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி நினைச்சு நீ பீச்ல போய் வாங்கி வச்சுன்னு நினைச்சுக்கோ, காசு கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அதுக்கப்புறம் வடிவேல் மாதிரி டீயை குடிச்சா கிளாஸ் போட்டுலாம் உடையக்கூடாது. Example 26. Obligation of finder of lost goods to return them to the true owner or liability of person to whom money is paid under mistake to repay it back cannot be said to arise out of a contract, even in its remotest sense, as there is neither offer and acceptance nor consent. These are quasi contract. Bailment படிச்சோமா? Bailment. What is bail or bail relationship? Even though the finder of lost goods has never contract with the person who lost his good, he is under duty to return it back. அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும். அதுக்கான செலவு இருந்தா வாங்கிக்கலாம் அவங்கிட்ட இருந்து. Example 27. Where a grocer sells a sugar on cash payment, it is an executed contract because both the parties have done what they were to do under the contract. ஒருத்தர் கிரெடிட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து யூனிலேட்டரல் எக்ஸிக்யூட்டிவா இருக்கும். ஓகே, 2 பேருமே பேசி மட்டும் தான் வச்சிருக்காங்க, இன்னும் எதுவுமே செயல்படல அப்படின்னா. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பிளிப்கார்ட்ல கிராசரி ஆர்டர் பண்றேன்.
ஓகே கேஷ் பேஸ் இது கேஷ் ஆன் டெலிவரி பேசிஸ். அவங்க கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்ல, அவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்தா நான் காசு கொடுப்பேன். அது ரெண்டுமே என்னது? bilateral execution. Bilateral execution. Example 28. When G agrees to take the tuition of H, a pre-engineering student, from the next month, and H in consideration promises to pay G rupees 100 per month, the contract is executory because it is yet to be carried out. ஆமா, both executory. Example 29. M advertises payment of award of rupees 5,000 to anyone who finds his missing boy and brings him. இது காணாம போயிட்டா நந்தா கண்டினியூ பண்றான். நந்தா சுதி வருவியா? சுதி 1, சுதி 2, சுதி 3 கண்டினியூ பண்ணா. M advertises payment of award rupees 5,000 to anyone who finds his missing boy and brings him. As soon as B traces the boy, there comes into existence an executed contract because B has performed his share of obligation, and it remains for M to pay the amount of reward to B. This type of executory contract is also called as unilateral contract. ஓகே, இது வந்து யூனிலேட்டரல் எக்ஸிக்யூட்டரி. எக்ஸிக்யூட்டடா எக்ஸிக்யூட்டரியா? Executory. அதாவது ஒருத்தர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டாங்க, இன்னொருத்தர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணல, காசு தரணும். அது ஒண்ணும் இல்ல, சரூர் கடையில முடி வெட்டிக்கிறியா? முடி வெட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் காசு தர. ஓகே, சோ அவன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டான், நீ காசு தரல, சோ அது எக்ஸிக்யூட்டரி. bilateral. Okay. A promises to sell his plot to B for 1 lakh cash down, but B pays only 25,000 as earnest money and promises to pay the balance on next Sunday. On the other hand, A gives the possession of plot to B and promises to execute a sale deed on the receipt of the whole amount. The contract between A and B is executory because there remains something to be done on both sides. Such executory contracts are also known as bilateral contracts. சேம் தான், அந்த Flipkart எக்ஸாம்பிள் தான் இதுவும். அங்க bilateral எக்ஸிக்யூட்டரி தான். இவங்க என்ன சொல்றாங்க, அதாவது பிளாட் இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தரல, அதே மாதிரி அவனும் இன்னும் ஃபுல் காசு தரல. அவனும் கொஞ்சம் காசு கொடுத்துருக்கான், இவனும் என்ன பண்ணிருக்கான், பிளாட் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லியிருக்கான். ஆனா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்தாதான் அவனோடது ஆகும், அது வரைக்கும் அது அவனோடது கிடையாது. Example 31. A willing to sell his good at certain price to B. Example 32. A is willing to not to dance in a competition if B pays him certain sum of money. இப்போ கான்ட்ராக்ட்லயே abstain from doing ஒரு வார்த்தை இருக்கு. What is abstain from doing? அப்படின்னா நீ காசு கொடுக்கலாம், பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலாம். அவன் படத்தை நடிக்காத, நான் உனக்கு காசு தரேன் அப்படி கூட சொல்லலாம். ஓகே, நான் சொல்லிட்டு பாகுபலியில பிரபாஸுக்கு நிறைய காசு கொடுத்ததுக்கு காரணம் என்ன? ஏன்னா 3 வருஷமா மொத்தமா வேற எந்த படத்தையும் நடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, இப்ப பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் இப்ப யோசிச்சுப்பாரு, அஜித் ஏன் நிறைய சம்பளம் வாங்குறாரு நீ கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. நாட் ஒன்லி ஃபார் த மார்க்கெட் ரேட், பட் ஆல்சோ இப்போ வந்து வலிமை அப்படின்ற படம் கிட்டத்தட்ட 2.5 வருஷமா எடுத்துன்னு இருக்காங்க. அப்ப 2.5 வருஷமா அந்த மனுஷன் வேற எந்த படத்தையும் நடிக்கல, அப்ப ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகும், உனக்கு அதிகமா தான் காசு வாங்கியிருப்பாங்க. புரியுதா? Example 33. Where A tells B that he desires to marry by the end of 2019. It does not constitute an offer of marriage by A to B. Therefore, to constitute a valid offer expression of willingness must be made to obtain the assent of the other. Thus, in the above example, A further adds, "Will you marry me?" It will constitute an offer. ஓகே, சும்மா ஒரு நியூஸ் மாதிரி சொன்னேன், ஒரு நியூஸ் மாதிரி தான் சொல்றாங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ஆஃபர் ஆகாது. ஒரு ப்ராப்பரா வந்து ஒரு ஆஃபர், ஒரு அக்செப்டன்ஸ். வில் யூ மேரி மீன்னு சொல்லும்போது ஒரு ஆஃபர் இருக்குது, ஒரு அக்செப்டன்ஸ் கேட்கறான், அந்த மாதிரி. Example 34. A offers to sell his car to B for 3 lakhs. It's an act of doing. So in this case, A is making an offer to B. Example 35. When A asks B after his car meets with an accident with B's scooter not to go to the court, and he will pay the repair charges to B for the. இது வந்து நம்ம முன்னாடியே படிச்சோம், என்னது இது? Stifling prosecution. It is an act of not doing or abstinence. Example 36. A offers to sell his car to B at a certain cost. This is a specific offer. ஸோ அந்த ஆளுக்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் அந்த போல்டன் அண்ட் ஜோன்ஸ். Example 37. If A makes a proposal to B to sell his car
for 2 lakhs, and B, without knowing the proposal of A, made an offer to purchase the same car at 2 lakhs from A. It is not an acceptance, as B was not aware of the proposal made by A. வாட் இஸ் கிராஸ் ஆஃபர்? கிராஸ் ஆஃபர்னா ஒரே விஷயத்தை பத்தி 2 பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஆனா அவன் எனக்கு ஆஃபர் கொடுத்தான்னு தெரியாம நான் அவனுக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறேன். அப்போ இது வந்து அவனோட ஆஃபர் நான் அக்செப்ட் பண்ணதாவோ ஏன் ஆஃபர் அவன் அக்செப்ட் பண்ணதாவோ அர்த்தம் கிடையாது. எப்படி சார் நடக்கணும் போது அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து லெட்டர் எழுதுவாங்க. புரிஞ்சுதா? It is only cross proposal, cross offer. And when 2 persons make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. There is no binding contract in such a case. இதே ஒன்ஸ் அது வந்து ப்ராமிஸா மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இவன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டான் அவனும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டான்ற பட்சத்துல அப்ப என்ன ஆகும்? ரெசிப்ரோக்கல் ப்ராமிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. பட் கிராஸ் ஆஃபர் இஸ் நாட் அன் அக்செப்டன்ஸ். நீயும் என்ன பண்ற? என் காரை வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன், நானும் என் காரை உனக்கு விற்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 2 பேருமே ஒரே விஷயத்தை தான் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம், ஒரே அமௌண்ட்டை தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனாலும் இட் இஸ் நாட் அ கான்ட்ராக்ட். ஒய்? பிகாஸ் நானும் இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணல, நீ இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணல. ஆனா அக்செப்ட் பண்ணிடுவோம் இதுக்கப்புறம். சரியா? ஒருவேளை அக்செப்ட் பண்ணாம போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எப்படி தெரியுமா? ஓ, நீயும் வந்து ஆல்ரெடி 2 லட்சத்துக்கு கேட்கிற, நானே என்ன பண்ணிருக்கேன், நீ பார்கெயின் பண்ணி 2 லட்சத்துக்கு வருவேன்னு நினைச்சுதான் நான் 2 லட்சத்துக்கு சொன்னேன். புரிஞ்சுதா? நான் வந்து ஒரு 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 எப்படி 10,000 15,000 பார்கெயின் பண்ணுவேன்ல, அதனாலதான் நானே 2 லட்சம் சொன்னேன். நீயே 2 லட்சத்து தரதுக்கு நோத்திட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்? இல்ல 2,25,000 சொல்லுவேன். புரிஞ்சுதா? அதனாலதான் அது வயலட் கான்ட்ராக்ட் சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் Example 38. A offers to sell his plot to B for 10 lakhs. B agrees to buy it for 8 lakhs. It amounts to counteroffer. It will result in the termination of the offer of A. If later on B agrees to buy the plot for 10 lakhs, A may refuse. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது என்னது? இது சாரி சார், மீட்டிங் விட்டு போயிட்டேன். சரி சரி கரண்ட் போயிடுச்சு. புரிஞ்சுது. Example 39. Offeror may ask for payment by RTGS, NEFT, etc. The offeree will have to accept all the terms of the offer, otherwise the contract will be treated as invalid. அதாவது காசை வந்து நான் கூகுள் பேல தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன்னா நீ கூகுள் பேல தான் பண்ணணும். கரெக்டா? நீ வேற மாதிரி எப்படியும் பண்ண முடியாது. நான் காசை வந்து NEFT தான் பண்ணணும்னா நீ NEFT தான் பண்ணணும். காசை வந்து கேஷ் தான் கொடுக்கணும்னு சொன்னா நீ கேஷ் தான் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி தான். Example 40. A proposes B to purchase his Android mobile for 5,000, and if no reply by him in a week, it would be assumed that B had accepted the proposal. This would not result in a contract. Yeah, mere silence is not amounts to acceptance. Example 41. A boy starts cleaning a car as it stops on the traffic signal without being asked to do so. In such circumstances, any reasonable man could guess that he expects to be paid for this. Here, boy makes an implied offer. So நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்? எதுவும் பண்ணாதன்னு சொல்லிருக்கணும். ஓகே, நீ பாட்டு அவன் கிளீன் பண்றான் அப்படின்னு ஓசில கிளீனிங் வாங்கினா ஆப்வியஸ்லி காசு தரதான் செய்யணும். புரியுதா? இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கப்பா, எக்ஸாம்ல வரும். Example 42. A father wrote his son about his wish of making him the owner of all his property in a mere statement of intention. என்னது இது? It is a mere statement of intention. இல்ல, என்னன்னு சொல்லுது? தமிழ்ல சொல்லுது. என்னது? என்ன பண்ணிருக்காரு அப்பா? எல்லா சொத்தையும் அவருக்கு எழுதி வைக்கணும் அப்படின்னு, அவன் பேர்ல எழுதி வைக்கணும் அப்படின்றது என்னோட இது அப்படின்னு அவரோட ஆசை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. உயில் ஆசை இல்ல, உயில் எழுதி வைக்கல, உயில் எழுதி வைக்கலாம்னு யோசிக்கிறாரு. புரிஞ்சுதா இல்லையா? என்னோட ஆசை அப்படின்னு. என் சொத்தெல்லாம் உனக்கு எழுதி வைக்கணும்னு ஆசைடா அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்காரு. இது உயில் கிடையாது. It's just mere stating of intention. It is not a contract. இது உயிரை எழுதினாதான் கான்ட்ராக்ட்.
உயில்னா சாதாரண கிடையாது. ஒரு அட்வொகேட்டை கூப்பிட்டு ஒரு நோட்டரியை கூப்பிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணணும். அதெல்லாம் உயில். நீ பாட்டு ஒரு பேப்பர்ல நீ எழுதி வச்சுட்டு போறதெல்லாம் உயில் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் Example 43. An announcement to give scholarships to children scoring more than 95% in 12th board is not an offer. சரி, இது ஆஃபர், இது ஜெனரல் மாதிரி தானே சார் வரும். ஆனா இதுக்கு ஸ்பெசிஃபைக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குமா ஸ்காலர்ஷிப்க்கு, அதனால வராதா? இதெல்லாம் வந்து இன்டென்ஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணும். Example 44. The price list of goods does not constitute an இப்போ offer. நம்ம முன்னாடி கூட அந்த philanthropist வந்து he offered to pay 10 lakh rupees as donation சொல்றோம்ல, that is also not constitute a valid offer, because valid offerல பாத்தீங்கன்னா உனக்கு legal obligation எல்லாம் இருக்கணும். நான் ஒருக்கா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது வேலிட் ஆஃபர்ல சொல்லுடா. நமக்கு there must be a consideration on our side also. Valid offerக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்? What creates a valid offer? What It should must be capable of creating legal Two relations. parties. two parties இருக்காங்க. It should be capable of creating legal relationship இருக்கா? பாயிண்ட். Yes sir. Yes, sir. மத்தபடி Example 44. The price list of goods does not constitute an offer for sale of certain goods on the list prices. It is an invitation to the offer. நீ வந்துட்டு தீபாவளி டைம்ல கிராக்கர் ஷாப்புக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோ, ஒரு பிரைஸ் லிஸ்ட் ஒன்று கொடுப்பான். ஓகே, அது வந்துட்டு இருக்கவும் செய்யலாம், இல்லாமையும் இருக்கலாம். கரெக்டா இல்லையா? பிரைஸ் லிஸ்ட்ல போட்ட எல்லாமே இருக்குமா என்ன? ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி இன்விடேஷன் டு த ஆஃபர். நீ அதுல நீ சொல்லுவ, ஆனா எனக்கு இது வேணும்னு அப்படின்னா, தம்பி அது காலி ஆயிடுச்சுப்பா, அது இல்ல பண்ணுவான். நீ இருக்கே அப்படின்றதுனால கேஸ் போட முடியுமா? No sir. அதான் விஷயம். அடுத்த பாயிண்ட் போ. Example 45. An advertisement for sale of goods by auction is an invitation to the offer. It merely invites offer. Yeah, it merely invites offers made at an auction, made at the auction. ஸோ ஆக்ஷனுக்கு கூப்பிடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்றீங்க, அதுல பிட் பண்றீங்க. இதெல்லாம் வந்துட்டு இன்விடேஷன் டு தி ஆஃபர் தான். கடைசியா யார் ஹையஸ்டா பிட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க, நாங்க இதை விற்கிறோம்ட்டு. ஸோ தே ஆர் கிவிங் ஆஃபர் தட் ஐ எம் ரெடி டு பை திஸ் குட்ஸ் அட் திஸ் பிரைஸ், தென் த ஆக்ஷன் இஸ் அக்செப்டட். அண்டர்ஸ்டுட்? Yes sir. ஸோ அதர் பீப்புள் ஆர் ஒன்லி இன்வைட்டட் ஃபார் த ஆஃபர். ஸோ பிட் பண்ண வரவங்கலாம் தேர் ஒன்லி இன்வைட்டீஸ் ஃபார் த ஆஃபர். Example 46. A inquires from B, will you purchase my car for 2 lakhs? If B replies, I shall purchase your car for 2 lakhs if you buy my motorcycle for 50,000 rupees. Here, B cannot be considered to have accepted the proposal. If, on the other hand, B agrees to purchase the car from A as per his proposal, subject to availability of valid registration certificate or book for the car, then the acceptance is in place. So the offer contained no mention of RC book. This is because expecting a valid title for the car is not a condition. Therefore, the acceptance in this case is unconditional. இப்போ ரெண்டு விதமா இதை பிரிக்கலாம். நான் ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறேன், அதை நீ அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணாம நீ என்ன சொல்ற, நீ இதை வாங்கினா நான் அதை வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்றேன். ஸோ அப்ப என்ன ஆகுதுங்க, கவுண்டர் ஆஃபர் கொடுக்குற, Qualified. குவாலிஃபை பண்ற கவுண்டர் ஆஃபர் கொடுக்குற. இந்த கேஸ்ல அந்த ஆஃபர் முடிஞ்சு போயிடுது. இப்ப நீ தான் அவனுக்கு ஆஃபர் கொடுக்குறன்ற மாதிரி ஆயிடும். இதே கேஸ்லயே எஸ் நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன் காரை, ஆனா ப்ரொவைடட் நீ வந்து ஆர்சி புக் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அது குவாலிஃபைட் அக்செப்டன்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா கார் விற்கணும்னாலே ஆர்சி புக் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும். புரிஞ்சுதா? ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ குவாலிஃபைட் அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ இதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. Example 47. A proposed B to marry him. B informed A's sister that he is ready to marry him.
but his sister didn't inform him. Didn't inform A about the acceptance of proposal. There is no contract as acceptance was not communicated to A. So offer, acceptance, both should be communicated to the party. Example 48. If the offeror prescribes acceptance through messenger and offeree sends acceptance by email, there is no acceptance of offer. If the offerer informs the offeree that the acceptance is not according to the mode prescribed, but if the offeror fails to do so, it will be presumed that he has accepted the acceptance and a valid contract will arise. என்ன அர்த்தம்னா, இப்ப நான் வந்து ஒரு மோட் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன், ஆனா நீ அந்த மோட்ல செய்யல, வேற ஏதோ மோட்ல செஞ்சிருக்க. அதுக்கப்புறம் நான் வாய மூடி இருந்துட்டேன் அப்படின்ற பட்சத்துல அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண முடியாது, அது முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. நான் அப்பவே என்ன சொல்லிருக்கணும், நான் அந்த மோட்ல தான் சொன்னேன், இந்த மோட்ல அக்செப்ட் பண்ணா கிடையாதுன்னு சொல்லிருக்கணும். இந்த மோட்ல வந்ததை நான் பார்க்கவே இல்லைன்னா அப்போ அக்செப்டே ஆகலையே, எனக்கு அக்செப்டன்ஸ் கம்யூனிகேட்டே ஆகலையே. ஓகே சார். இப்ப வயசானவங்க எல்லாம் நீ அவங்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் ப்ரொபோஸ் பண்றாங்கன்னா நீ அவங்களுக்கு இமெயில குத்துனா என்ன அர்த்தம்? அவங்க யார் இமெயில் எல்லாம் படிப்பாங்க? அவங்களுக்கு இமெயில் ஐடி கூட இருக்கலாம், ஆனா அவங்க எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றாங்க, ஆள் அவுட் அனுப்பு, ஆள் அவுட் சொல்லி விடுன்றாங்க. பட் சப்போஸ் இமெயில பார்த்துட்டா நான் ரிப்ளை பண்ணணும், ரிப்ளை பண்ணாம இருந்தா அக்செப்டன்ஸ்க்கு அர்த்தம். அதாவது என்னப்பா அப்படின்னா, இல்ல நான் உங்களுக்கு இமெயில் அனுப்பிச்சேன், இமெயில இல்லப்பா ஆள்கிட்ட சொல்லி கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட் Example 49. A offered to sell B 50 kgs of bananas at rupees 500. B communicated the acceptance after 4 days. Such is not a valid contract as bananas being perishable items could not stay for a period of a week. 4 days. பொல்லாதவன் படத்துல பைக் வாங்கிறதுக்கு போயிட்டு வருவான் பாத்திரியா, தனுஷ் வந்துட்டு எவ்வளவு வேலைன்னு கேட்டு வருவான். அந்த மாதிரி இப்போ இன்னைக்கு போய் ஒரு பழத்தை கேட்டு அப்படின்னா அர்த்தம் அப்பவே வாங்கணும். இப்போ ஒரு பழம் 10 ரூபா அப்படின்னா 4 நாள் கழிச்சு அன்னைக்குதான் ரேட் இருக்கும், அதான் வாங்கணும். புரியுதா நான் சொல்றது உனக்கு? 10 ரூபா அன்னைக்கு சொன்னீங்களே, ஆமா அன்னைக்கு சொன்ன 10 ரூபா பெருசபிள், அது முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ அந்த ஆஃபர் கூட உனக்கு ரீசனபிள் டைம்ல தான் இருக்க முடியும், எல்லா டைமும் இருக்க முடியாது. இது நீ என்ன பண்ணணும்னா இன்விடேஷன் டு ஆஃபரையும் ஆக்செப்டையும் ஃபர்ஸ்ட் பிரிக்கணும். ஸோ இது ஆஃபர்னு வச்சுப்போம், தட் இஸ் ஃபைனல் வில்லிங்னஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, அப்போ கூட அந்த ரேட் வந்து அன்னைக்கு மட்டும் தான் வேலிட், நாளைக்கு வேலிட் இல்லை. புரியுதா? ரீசனபிள் டைம் அதை பத்தி படிச்சோம். Example 50. A offers B to sell his house at rupees 10 lakh. B accepted the offer and communicated to A after 4 days. Held, the contract is valid as 4 days. எங்கெல்லாம் ரீசனபிள் டைம் டெய்லி மாறும் அப்படின்னா, ஷேர்ஸ், கோல்டு, ப்ளூ ஷிப் ஷேர்ஸ்லாம் படிச்சிருப்போம்ல, ஸோ லிஸ்டட் கம்பெனி ஷேர்ஸ் அதெல்லாம். ஸோ இங்கெல்லாம் உனக்கு டெய்லி ரேட் மாறும். ஆனா எது ஜென்ரலா ரேட்லாம் மாறாது, அப்படியேதான் இருக்கும். எது Immovable properties. அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து டெய்லி எல்லாம் ரேட் மாறாது. Example 51. A subscribed for the weekly magazine for 1 year. Even after the expiry of a subscription, the magazine company continued to send him magazine for the 5 years. And also, A continued to use the magazine but denied to pay the bill sent to him. A would be liable to pay his continued use of magazine versus acceptance to the offer. இது எப்படி இது மாதிரி எக்ஸாம்பிள்னா, அந்த கார் தொடச்சா தெரியுமா, அந்த டிராபிக்ல ஒரு பையன் வந்து கார் தொடச்சான், நீயும் அமைதியா இருந்துட்ட அப்படின்னா அது இம்ப்ளைட் ஆஃபர் மாதிரி தான், நீ அக்செப்ட் பண்ணி தான் அக்செப்ட் காசு கொடுத்து தான் ஆகணும். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஸோ என்னது இது எக்ஸாம்பிள் என்ன? Though mere silence is not amount to acceptance, what you did? I was just using the magazine and I was accepting their offer. Exactly. இப்போ அந்த Filthouse vs. Binley படி பாப்போம், இந்த கேஸ்ல படி. Case law Filthouse versus Binley 1862. Facts. Filthouse offered to buy his nephew's horse for 30 pounds, saying, "If I hear no more about it, I shall consider the horse mine at 30 pounds. The nephew did not reply to F at all. He told his auctioneer, B,
to keep the particular horse out of sale of his farm stock as he intended to reserve it for his uncle. By mistake, the auctioneer sold the horse. F. Feldhaus sued him for conversion of his property. Held, F could not succeed as his nephew has not communicated the acceptance to him. இப்போ என்ன கேஸ் இது? அங்கிள் வந்து நெஃப்யூ கிட்ட கேக்குறாரு, இந்த மாதிரி உன் ஹார்ஸை நான் வாங்கிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன், நீ எதுவும் சொல்லலைன்னா நான் உன் ஹார்ஸை அவன் வந்து நிறைய ஹார்ஸை வித்துட்டு இருக்கான். யாரு? அந்த நெஃப்யூ நிறைய ஹார்ஸை வித்துட்டு இருக்கான். இப்போ அங்கிளுக்கு அவன் ஆக்சுவலி ரெடி டு செல் த ஹார்ஸ் தான். ஆனா அந்த விஷயத்த அவன் கம்யூனிகேட்டே பண்ணல அந்த அங்கிளுக்கு. இப்போ அந்த அங்கிள் என்ன சொல்றாரு? மிய சைலண்ட் அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்றாரு. அப்படியா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. ஆக்சுவலி அந்த நெஃப்யூ அந்த அங்கிளுக்கு ஹார்ஸ் விற்கிறதுக்கு ரெடியா கூட இருந்தான். ஆனா அதை தெரியாமையே அந்த நெஃப்யூவோட ஆக்ஷனியர், அதாவது அந்த விற்கிறதுக்காக அப்பாயின்ட் பண்ணிருப்பாங்கல்ல, அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வேற யாருக்கும் வித்து விட்டாங்க அதை. இப்போ அங்கிள் வந்து நெஃப்யூ மேல கேஸ் போடுறாரு. ஆனாலும் நெஃப்யூ தான் ஜெயிப்பான், அங்கிள் ஜெயிக்க மாட்டாரு. ஆக்சுவலி எனக்கு இன்டென்ஷன் இருக்குது அவருக்கு விற்கணும்ட்டு, ஆனா அதை என் வாயால சொல்லல. புரியுதா? Yes sir. Next. அவர் நெஃப்யூ சூ பண்ணாரா இல்ல அந்த ஆக்ஷனரை சூ பண்ணாரா சார்? நெஃப்யூ தான் சூ பண்ண முடியும். ஏன்னா கான்ட்ராக்ட் நெஃப்யூக்கு தான். ஓகே. நெஃப்யூ ஆக்ஷனரை சூ பண்ண முடியாது. ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா நெஃப்யூ ஆக்ஷனர்ட்ட சொல்ல இதை விற்காதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லாம விட்டாரு. யாருமே He told his auctioneer B to keep the particular horse out of sale. மேபி அப்ப நெஃப்யூ வந்து ஆக்ஷனரை சூ பண்ணிருக்கலாம், ஆனா அவர் பண்ணல. ஓகே. இப்ப வந்து பெல்தோஸையும் பென்லே தான் சூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. சோ மாமா தான் வந்து நெஃப்யூ சூ பண்ணிட்டு இருக்காரு. நெக்ஸ்ட் நெஃப்யூ நான் மர்மனாடா சார் பி இங்க பாரு, he told his auctioneer B to keep அப்பனா B தான சார் பின்லேன்னு வரும். அப்பனா அவர் பின்லேவ தான சூ பண்ணிருக்காரு. ஆமாடா, பெல்தோஸ் மாமா வந்து பின்லே தான் சூ பண்றான். ஓகே ஓகே, பின்லே தான் அப்பனா நெஃப்யூவா சார்? ஓகே ஓகே சார். இந்த பர்டிகுலரா வந்து அவர் சொல்லியிருக்காருல்ல சார், இந்த மாதிரி இதுக்கு மேல நீ எதுவுமே பேசலன்னா அந்த ஹார்ஸ் நீ எனக்கு செல் பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்லி. Mere silence is not. Mere silence is not. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ வந்து ஒரு பொண்ணுகிட்ட போயிட்டு நீ என்ன செருப்பால் அடிக்கலன்னா நீ என்ன அக்செப்ட் பண்றேன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த பொண்ணு மானசீகமா உன செருப்பால் அடிக்க முட்டுருச்சு, அதனால அதை அக்செப்ட் பண்ணிச்சுன்னு அர்த்தம். புரியுதா இல்லையா? Next. Example 52. When a tradesman receives an order from a customer and executes the order by sending the goods, the customer's order for goods constitute the offer which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods. It is a case of acceptance by conduct. இதெல்லாம் ஜென்ரலா நம்ம வந்து டெய்லி நம்ம பால் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோயேன், அடுத்த நாள் போயிட்டு 25 ரூபா வச்சா அந்த அம்மா பால் பாக்கெட் கொடுப்பாங்களா, இதெல்லாம் அக்செப்டன்ஸ் பை கான்டாக்ட் தான். Example 53. When a cobbler sits with a brush and a polish, a person giving his shoes for polishing constitutes as acceptance by conduct. ஸோ காப்லர் அந்த ஷூக்கு பாலிஷ் போடுறவங்க இன்னைக்கெல்லாம் யாருமே அப்படி கிடையாது. பட் ஒரு காலத்துல ஷூக்கு பாலிஷ் போடுறதுனே ஒரு கும்பல் இருந்தது. அது ஒரு என்ன சொல்றது, அது ஒரு பிசினஸாவே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க, அது ஒரு வியாபாரமாவே செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு அந்த மாதிரிலாம் யாருமே கிடையாது. சொல்லுவாங்களா, ஆப்ரஹாம் லிங்கன்ஸ் ஃபாதர் இஸ் a காப்லர்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா? Yes. Example 54. Where A makes a proposal to B by post to sell his house for 5 lakh. இங்கிலீஷ் பேசுற. A makes a proposal to B by post. அங்க நிறுத்தி to sell his house. To sell his house for 5 lakhs, and if the letter containing the offer is posted on 10th March, and if that letter reaches B on 12th March, the offer is said to have been communicated on 12th March when B received the letter. ஆஃபர் நான் எப்போ ஆஃபர் பண்றது முக்கியம் இல்ல, என் ஆஃபர் எப்போ ஆஃபரிக்கு ரீச் ஆகுதோ அதான் முக்கியம். அதே மாதிரி அந்த ஆஃபரி எப்ப அக்செப்ட் பண்றான்றதோட அந்த ஆஃபரை அக்செப்ட் பண்ண லெட்டர் எனக்கு எப்ப ரீச் ஆகுது, ஆஃபரா இருக்கு, அதான் விஷயம். அதுக்குள்ள அவனோட விஷயத்தை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். புரிஞ்சுதா? So I can cancel my offer, I can revoke my offer till the offer reach the offeree. Okay, அப்படியா? இல்லனா till the offeree has accepted. What is the answer? I can revoke Till it reaches the offeree. இல்ல, till the offeree accepts the offer.
I can revoke my offer. Come on. Till the offeree accepts the offer. Exactly. But acceptor, when can he revoke? He can revoke the offer before the acceptance communicated to the offeror. Yes, sir. See, offereeக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு, அக்செப்ட் பண்ணலாம் பண்ணாம இருக்கலாம். சோ அவன் கையில லெட்டர் வந்துருச்சு, ஆனா அவன் இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணல. அவன் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஜெகதீஷ் இருக்காத அழியாத விளையாடுறானுங்க நல்லா. இந்த ஸ்ரீகாந்த் அன்னைக்கு தான் விளையாடிட்டு இருந்தான். சார் இது எப்படின்னே தெரியல சார், நான் சும்மா கிறுக்கி பார்த்தேன் சார்னு அவங்க. சிறு குழந்தைங்க மாதிரி ஸ்கூல்ல ஜூம்லாம் வச்சு எதுக்கு இருக்கிறது, அவனுக்கு அழிக்க தெரியல, அவன் கேட்டுன்னு இருக்கான் எப்படி அழிக்கிறதுன்ட்டு. சார் போயிடுச்சு சார். எங்க போச்சுதான் இருக்கேன், இந்த இடத்துல இருக்கேன், இருக்கா இல்லையடா? Yes, sir. அழிக்க தெரியல அவனுக்கு. கண்டுபிடுறா தம்பி கம்பி, அழிக்க தெரியல நான் உண்மையை சொல்லேன் சார். போல சார் அது அழுத்தம். போகும் போகும் அழி, கண்டுபிடி, கண்ட்ரோல். எழுத தெரியல, அழிக்க தெரியும், அழிக்கணும். இப்போ என்னப்பா கண்டுபிடிச்சியா? சார் இரேசர் இருக்கு, அழிச்சாலும் போல சார். சரி அடுத்தது போடா. Example 55. A offers rupees 50,000 to B if he does not arrive before the court of law as an evidence to the case. B does not arrive on the date of hearing to the court. Here, omission of doing an act amounts to acceptance. Example 56. என்ன எக்ஸாம்பிள் 55. இந்த பையன் நான் இப்ப அடிக்கிறதுலேயே டைம் போயிடுச்சு. A offer rupees 50,000 to B. படுறாது. A offers rupees 50,000 to B if he does not arrive before the court of law as an evidence to the case. எவிடன்ஸ் காஸ்ட் அதெல்லாம் கூடுமா, தப்புப்பா, அன்லாஃபுல். ஓகே, காஸ்ட் வந்து இந்த தீனா படம் பார்த்திருக்கியா? தீனால ஃபர்ஸ்ட் சீன் என்ன, போலி எவிடன்ஸ் காசு கூட்டு வருவாங்க. தீனக்கு தீனக்கு தீன தீனா அப்படியே மழையில வருமே, அந்த ஆம்னி மேன்ல கை மட்டும் அடிச்சு மால் அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் வரணும், அப்படியே கிளாஸ் வச்சுன்னு கை உள்ள வரணும். என்னது இது? போலி எவிடன்ஸுக்கு காசு கொடுத்து கூட்டு வருவாங்க. அவன் எவிடன்ஸே கிடையாது, பட் இருந்தாலும் அவனை எவிடன்ஸ் கொடுத்து கூட்டு வருவாங்க, அதுவும் தப்பு. அதே மாதிரி எவிடன்ஸுக்கு வரவனை வரக்கூடாதுன்னு சொல்றதும் தப்பு. புரியுதா? Okay, sir. Example 56. Where a passenger undertakes a travel, the conditions of travel are printed at the back of the tickets. Sometimes conditions of the travel should be printed on the face of the ticket or the back of the ticket. The face of the ticket. Face of the ticket. Turnover if printed in the back of the ticket, what you should do? Turnover. Turnover போட்டுறணும். Please turnover போடலனா அது அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் போய் சேராது, அது void. அவ்வளவுதான். Sometimes these special conditions are brought to the notice of the passenger, sometimes not. In any event, the passenger is treated as having accepted the special condition the moment he bought his ticket. Example 57. Where a launderer gives his customer a receipt for clothes received from washing. The receipt carries special conditions and are to be treated as having been duly communicated to the customer, and therein a tacit acceptance of this condition is implied by the customer's acceptance of the receipt. Lily White versus R. Manuswamy. Sir, case la padikavadu. இல்ல அது படித்தவர்ல, அதுதான் இந்த லாண்ட்ரி கேஸ். ஸோ ஜென்ரலா ரிசீட்லயே வந்து உங்க பொருளுக்கு நாங்க பொறுப்பு இல்ல, நீ யோசிச்சு பாத்துறேன், நம்ம பார்க்கிங் விடுறோம், பார்க்கிங்க்கு காசு தரோம். பார்க்கிங்க்கு காசு தருது உன் பைக்கை பாத்துக்கிறதுக்காக இல்லைன்னா பார்க்கிங் ஸ்பேஸ்க்காகயா? பார்க்கிங் ஸ்பேஸுக்காக தான். பார்க்கிங் பைக்கை பாத்துக்கிறதுக்காக இல்ல. அவங்க என்ன போட்டுருவாங்க, அதனாலதான் பார்க்கிங் அட் ஓனர்ஸ் ரிஸ்க்னு போட்டுருவாங்க. பாத்திருக்கியா? நீ காசே கொடுத்தாலும் உன் பைக் எல்லாம் நீ பாத்துக்க முடியாது அவங்களால. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ் சார். ஆனா பார்க்கிங் அட் ஓனர்ஸ் ரிஸ்க் போடலன்னா என்ன ஆகும்? அவங்க லைபிள் ஆயிடுவாங்க. ஆனா எல்லாருமே போட்டுருவாங்க மோஸ்டா. அதே மாதிரி ஹோட்டலுக்கு போற,
ஓகே, அவங்க என்ன போடணும், we are not responsible for your belongings போடணும். அதை பாட்டு டேபிளுக்கு அடியில் எழுதி விட்டு வைக்கக்கூடாது, மக்களுக்கு கண்ணு தெரியாத மாதிரி வைக்கணும். அப்படி வச்சுட்டா அவங்க லைபிள் கிடையாது. அடுத்தது example 58. The bidder at an auction sale may withdraw his bid before it is accepted by the auctioneer by fall of hammer. அதாவது ஒரு தரம் 2 தரம் 3 தரம் சொல்றாங்கல்ல, அதுக்கு முன்னாடி நீ விட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஒரு தரம் 2 தரம் சொல்றாங்கல்ல, இப்ப நீ ஏதோ எக்கச்சக்கமா பிரைஸ் சொல்லிட்டடா, 3 தரம் வரைக்கும் நீ பேசாம பண்ணீங்க, அதான் பிரச்சனை. இல்ல நான் அதை கேன்சல் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்து, அதாவது உனக்கு தெரியுது ஐயோ நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு, அப்ப என்ன பண்ணணும், டப்புன்னு அவன் சொல்றதுக்கு முன்னாடி கிளம்பிடணும். சொல்லி அதாவது எனக்கு இது ஆஃபர் வேணாம்னு சொல்லிடணும். ஸ்ருதி படி, இருக்கியா? இருக்கேன் சார். படி. Example 59. X offered to sell 50 bales of cotton at a certain price and promised to keep it open for acceptance by Y till 6 p.m. of that day. Before that time, X sold them to Z. Y accepted before 6 p.m. but after the revocation by X. In this case, it was held that offer was already revoked. இது எதுல வரும்? டைம், அதாவது எப்பைக்குள்ள நீ ரிவோக் பண்ணலாம், எப்பைக்குள்ள எவன் ரிவோக் பண்ணலாம்? Offeror can revoke his offer before the offeree accepts the offer. So Xன்றவன் இங்க ஆஃபர் பண்றான். யாருக்கு ஆஃபர் பண்றான்? ஒய்க்கு. ஓகே, நவ் ஒய்ன்றவன் என்ன பண்றான்? அக்செப்ட் பண்றான். எப்பைக்கு அப்புறம்? அவன் ரிவோக் பண்ணதுக்கு அப்புறம். அதாவது அந்த ஆஃபர் வந்துட்டு ஓப்பனா தான் இருக்கு, ஆனா எக்ஸ் வந்து அந்த ஆஃபர் ரிவோக் பண்ணிடுறான், அதுக்கப்புறம் ஒய் அக்செப்ட் பண்றான். அப்போ அக்செப்டன்ஸ் இஸ் நாட் வேலிட் because the offer got revoked. Understood? பட் இந்த கேஸ் வந்து ரொம்ப கிளியரா இல்லை. இந்த எக்ஸாம்பிள் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கணும். என்ன சொல்லலாம்னா, X has sold the goods to Z and informed Y that he revokes his offer. Can you able to understand? Yes, sir. அப்படி இருந்தாதான் இது கரெக்ட். அவன் வந்து இன்னும் ஒய்க்கு சொல்லல அப்படின்ற பட்சத்துல இது தப்பு. அதாவது இவனோட ரிவோகேஷன் அவனுக்கு கம்யூனிகேட்டே ஆகலையே. பட் எக்ஸ் ஹாஸ் அ ரைட் டு ரிவோக் because Y has not yet accepted it. So it is not amounts to breach of contract. But X should have communicated that he is revoking அப்படின்றத Y communicate பண்ணிருக்கணும். அது இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா இருந்தா நல்லா இருக்கும். Next. Example 60. A proposes by a letter sent by post to sell his house to B. B accepts the proposal by a letter sent by post. A may revoke his proposal at any time before or at the moment when B posts his letter of acceptance, but not afterwards. Whereas, so till the offeree accepts the offer, you can revoke. But once the offeree accepts this offer, you cannot revoke. That's what it says, but not afterwards. So நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, ஆஃபரா இருக்கு, ஆஃபரிக்கு கம்யூனிகேட் ஆகிற வரைக்கும் தான் டைம்னு சொல்ல முடியாது. ஆஃபரா இருக்கு, ஆஃபரிக்கு கம்யூனிகேட் ஆகிறதுக்கும் அது வரைக்கும் இருக்கு, பிளஸ் டில் ஹி அக்செப்ட்ஸ் இட். நான் சொல்றது புரிஞ்சுதா? பட் ஆஃபரிக்கு தட் இஸ் அக்செப்டா இருக்கு, அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒன்ஸ் இட் ரீச்சஸ் தி ஆஃபரர் முடிஞ்சு போச்சு. Can you able to understand? இப்போ நான் நந்தாக்கு என் வீட்டை விற்கிறதுக்கு ஆஃபர் கொடுக்குறேன். So I am ready to sell my house to Nanda, okay, for rupees 5 lakhs. Okay, but Ganesh is approaching me, sir, I am ready to buy your house at 7 lakhs னு சொல்றான். Nanda is still in thinking only whether to accept or not என்னோட offer. Now I am ready to sell my house to Ganesh. Before Nanda accepts, அவன் 2-3 நாள் டைம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். இந்த டைம்ல தான் கணேஷ் வரான். Now I will revoke my offer and sell the house to Ganesh. Can you able to understand? Revocation has been communicated. என்னடா?
அந்த ரிவோக் பண்ணதை கம்யூனிகேட் பண்ணணும் நம்ம தான். ஆமா, ரிவோக் பண்றதை கம்யூனிகேட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அண்டர்ஸ்டுட் சார்? சார் இப்போ வந்து அந்த ஆஃபரோட அந்த லெட்டர் இருக்கு சார், ஆஃபரோட அந்த ஆஃபர் லெட்டர் வந்து ஆஃபருக்கு ரீச் ஆகிற டைமும் அந்த ரிவர்சேஷன் டைமும் வந்து ஒரே டைம்ல இருந்தா இப்போ ஆஃபர் எது ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்றனோ அதுதான், அதை பொறுத்து தான் சார் அந்த கேஸ். ஆமா. இப்போ அவன் ஃபர்ஸ்டே அந்த ஆஃபர் லெட்டரை படிச்சுட்டு அவன் அக்செப்ட் அங்கேயே பண்ணிட்டான்னா அக்செப்ட் இப்போ நான் அது என்ன போட்டிருக்கேன், அக்செப்ட் பண்ணி லெட்டரா கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். மன லெவல் அவன் அக்செப்ட் பண்ண மட்டும் போறாது, அவன் அக்செப்ட் பண்ணி லெட்டரா கொடுக்கணும். ஸோ அவன் வந்து லெட்டர் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் எழுதணும். அதுக்குள்ள அவனுக்கு வந்து என்னோட ரிவோகேஷன் ரீச் ஆச்சுன்னா கூட என்னோட ஆஃபர் வந்து ரிவோக் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் சுதி. Example 61. A offer B to sell goods at rupees 5,000 through a post, but before B could accept the offer, A received the highest bid for the goods from C. So A revoked the offer to B by informing B over the telephone and sold goods to C. இதுதான் நான் சொன்னேன், இதுதான் அங்க கிளாரிட்டி இல்லைன்னு சொன்னேன். நான் சொன்னேன் அந்த எக்ஸாம்பிள்ல கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இல்லைன்னு சொன்னேன்ல, இதுதான் விஷயம். இங்க சொல்றான் பாரு, A revoked the offer to B by informing B. இந்த வார்த்தை அங்க இல்ல. இது இருந்ததுன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா இருந்திருக்கும் அந்த எக்ஸாம்பிள். புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் சார் இந்த யூனிட் முடிஞ்சிச்சு சார். இந்த யூனிட் முடிஞ்சா? So very good. So we have completed first unit. So we will go to the second unit. Once again I will open the second unit. தெரியுதாமா? எஸ் சார். ஸ்கிரீன்ல தெரியுதாடா? தெரியுது சார். ஓகே, கண்டினியூ சுதி. எடுத்துட்டியா சுதி? எடுத்துட்டேன் சார். படி. Example 1. Ajay guarantees Bhuvan for payment of price of the goods which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya. Here, selling of goods on credit by Bhuvan to Chaitanya is consideration for A's promise. So basically consideration example இது. அடுத்தது. Example 2. A college promises students who will score above 95% for the job in MNC. Consideration need not to be monetary. Here, the promise for recruitment of candidate will be considered as consideration for the act of students scoring above 95%. இப்போ நீ கேட்கலாம், சார் அந்த 95% மேல இருந்தா ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்போம்னு சொன்னாங்களே, அது வந்து மியர் இன்டென்ஷன் தானே, ஆனா இங்க வந்துட்டு இத கன்சிடரேஷன் சொல்றாங்களே அப்படின்னு கேட்கலாம். Now I am offering the students, if you join my college and score 95%, I will get you job in MNC. Okay, now this is an offer given by the college to the students. Now based on this only the students are joining the college. Can you able to understand? காலேஜ்ல எதுக்காக ஜாயின் பண்றாங்க? பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குதானே ஜாயின் பண்றாங்க, இல்லைன்னா எவன் போவான்? Now you cannot say this is just the intention. You cannot say just it is என்ன சொல்றது, ஒரு ஜெனரலா ஒரு இன்விடேஷன் டு ஆஃபர் தான் சொல்ல முடியாது. அண்டர்ஸ்டுட்? சோ வேலை வாங்கி தரேன் என் காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணுன்னு சொன்னா கூட that is also a consideration. Yes. Next. Example 3. Abhishek promises Bharti not to file a suit against him if she could pay him rupees 1 lakh. Here, abstinence on the part of Abhishek would constitute consideration against Bharti's payment of rupees 1 lakh in favor of Abhishek. But is it valid? No sir, stifling prosecution. Okay, so consideration இருக்கு, ஆனா அந்த consideration valid consideration கிடையாது. So only lawful consideration can be accepted. புரிஞ்சுதா இல்லையா? இது consideration தான், ஆனாலும் இது valid கிடையாது. Next. Example 4. ABC has a shop of electrical items. XYZ wishes to open another electrical shop இந்த next to example தான் இவங்க கொடுத்திருக்கவே கூடாது ICA bookல.
இது வளரல். ஏன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் வில் கன்ஃபியூஸ் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்க அடிங்க. பிகாஸ் கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ நீ என்ன பண்ணிருக்கலாம்னா, ஒரு டைரக்டர் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்துட்டு ஒரு ஆக்டர் வந்துட்டு வேற எந்த படத்தையும் நடிக்க கூடாது, என் படத்துல முடிக்க வரைக்கும் சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, அதெல்லாம் வந்து நீ சொல்லலாம் கன்சிடரேஷன் இன் அப்டென்ஸ் சொல்லலாம். ஏன் இப்போ வடிவேல்னு ஒரு கேரக்டரை புக் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, எஸ் பிக்சர்ஸ் அப்படின்ற கம்பெனி புலிகேசி 24 சைன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ புலிகேசி 24 நீ முடிக்கிற வரைக்கும் வேற எந்த படத்தையும் நடிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்கல்ல. ஸோ ஐ பேட் அ கன்சிடரேஷன் ஃபார் அப்டெய்னிங் ஃப்ரம் டூயிங் சம்திங். கேன் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ வினீத்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்டர் இருக்காரு. வினீத்ன்ற ஆக்டர் வந்து நல்லா டான்ஸ் ஆடுவாரு. ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அவர் வந்துட்டு சினிமா படத்துக்கு கால் ஷீட்டும் கொடுத்துருவாரு, யூஎஸ்ல போய் டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட்டும் கொடுத்துருவாரு அந்த ஸ்டேட் ஷோக்கு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ப்ரொடியூசர் வினீத்தை புக் பண்ணும்போது, இங்க பாருப்பா ஸ்டேட் ஷோக்கு நீ போகக்கூடாது அடுத்த 2 மாசத்துக்கு அப்படின்னு எழுதி வாங்குவாங்க. அதுக்கும் சேர்த்து காசு கொடுப்பாங்க. அதான் அப்டெய்னிங் ஃப்ரம் டூயிங் இட். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஆர் வேலிட் அப்டெய்னிங். புரிஞ்சா? அந்த கன்சிடரேஷன் வந்து வேலிட்னு சொல்லலாம். பட் இந்த இடத்துல நாட் டு ஃபைல் சூட் அகேன்ஸ்ட் ஹிம்ன்றதெல்லாம் வந்துட்டு it's confusing the students. Okay, so this is not a valid example. Example 4 po. Example 4 pova sir. ABC. Example 4. ABC has a shop of electrical items. XYZ wishes to open another electrical shop next to his shop. ABC offers 2 lakh to XYZ for shifting the same away from 1 kilometer of ABC's shop. Here, consideration is given for abstaining XYZ from opening his shop nearby. இப்போ சார் இது வந்து ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் ட்ரேட் வராதா அப்படின்னு கேட்கலாம். ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் ட்ரேட் இஸ் வாய்டு, எக்ஸ்பிரஸ்லி டிக்ளேர்ட் அஸ் வாய்டு, அப்படிதான். ஆனா ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் ட்ரேட்ல சில எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கு. என்ன எக்ஸப்ஷன்ஸ்னா, இப்போ நியர்பை மட்டும் நீ பண்ணாத, 1 கிலோமீட்டர் தள்ளி போ அப்படின்றதுலாம் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் ட்ரேட் கிடையாது. எக்ஸப்ஷன் டு தி ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் ட்ரேட். நீ வந்து கடையே ஓபன் பண்ணாத, எலக்ட்ரிக் ஜாபே ஓபன் பண்ணாதான்னு சொன்னாதான் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் ட்ரேட். ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்கு மட்டும் நீ பண்ணாதான்னு சொன்னா அதுக்கு காசு எல்லாம் கொடுத்தா அதெல்லாம் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் ட்ரேட் கிடையாது. புரியுதா? எஸ் சார். சோ அந்த கன்சிடரேஷன் வேலிடான கன்சிடரேஷன் தான். அடுத்தது போ 5. Example 5. R saves S goods from fire without being asked to do so. So R cannot demand any reward for his services as act of being done voluntarily. ஆமா, அதே மாதிரிதான் எவிடன்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல. இப்போ நீ வந்து ஏதோ ஒரு கொலையை பார்த்துட்ட, இப்போ வந்து யார் கொலை பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டா நீ வந்து சாட்சி சொல்ல போற. யார் கொலை செய்யப்பட்டாங்களோ அவங்களோட அப்பா அம்மாவுக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கும் நீ சொல்ற சாட்சி. இப்போ நீ போய் அவங்கள்ட்ட காசு கேட்க முடியுமா? பாத்தீங்களா, நான் சாட்சி சொன்னதுனாலதான் கொலைக்காரன் ஜெயிலுக்கு போனான், அதனால நீங்க எனக்கு காசு பண்ணணும்னு சொல்ல முடியுமா? அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, அப்படிலாம் காசு கேட்கக்கூடாது. ஏன்? இதெல்லாம் ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஒன் டு பெர்ஃபார்ம். இதெல்லாம் குவாசி கான்ட்ராக்ட். புரிஞ்சுக்கோடா, குவாசி கான்ட்ராக்ட் வந்து ஆஸ் எ எவிடன்ஸ் யூ ஷுட் கோ அண்ட் டெல் அப்படின்றது குவாசி கான்ட்ராக்ட். ஆனா அந்த எவிடன்ஸ் காசு கேட்க கூடாதுன்றது குவாசி கான்ட்ராக்ட்ல இருக்காது. அது ஸோ நோ கன்சிடரேஷன் ஃபார் ஒன் ஆப்ளிகேட்டட் டு பெர்ஃபார்ம் இட், அதுல வரும் அது. அதே மாதிரி இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவரோட வேலை என்ன? கரெக்டா டீடைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கறது அவரோட வேலை. அதுக்கு அவர் காசு கேட்கலாமா? கேட்கக்கூடாது. ஏன்? ஒன் ஆப்ளிகேட்டட் டு பெர்ஃபார்ம். நெக்ஸ்ட். Example 6. An old lady made a gift of her property to her daughter with a direction to pay a certain sum of money to the maternal uncle by way of annuity. On the same day, the daughter executed a writing in favor of the brother, agreeing to pay annuity. The daughter did not, however, pay the annuity, and the uncle sued to recover it. It has been held that was sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter. Chinnaya vs. Ramaya, 1882. சின்ன ராமையா என்னாச்சு? அவங்க அம்மா வந்து பையன்கிட்ட இந்த மாதிரி உன்னோட மாமாவை நீ பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. மாமான்றவங்க தான் பெனிஃபிஷியரி. அப்போ அவங்க பாத்துக்கலன்ற பட்சத்துல மாமா வந்து அந்த பையன் மேல கேஸ் பண்ண முடியும். ஏன்? ஏன்னா even though I am a third party to the contract and consideration, I am the beneficiary to it. இந்த கான்ட்ராக்ட் நீங்க உங்க அம்மா கிஃப்ட் கொடுத்ததே எனக்கு
என்ன பாத்துக்கணும் அப்படின்றதுனாலதான் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணு. நெக்ஸ்ட் Sir, even Example 7. sir, in the example வந்து even third party can sue அப்படின்னு சொல்லி doctrine of privity of contract ஓட exceptionலயும் வரும்ல சார்? இல்ல இல்ல, இவன் வந்துட்டு stranger to the consideration, stranger to the contract. புரியுது சார். So there can be stranger to the consideration. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த கேஸ் stranger to the consideration there can be. So இது privity of the contractல exemptionல வந்துரும். கான்ட்ராக்ட்ல இவன் பேர் இல்லனாலும் கன்சிடரேஷன்ல இவன் இருப்பான். இவனுக்காக தான் இந்த விஷயமே நடக்குது. அதனால இவன் கேஸ் போடலாம். புரிஞ்சுதாடா? புரியுது. ஜெனரலா privity of the contract என்ன சொல்லுவான்? தேர்ட் பார்ட்டி வந்து கேஸ் போடக்கூடாது, சம்பந்தமே இல்லாமன்னு சொல்லுவான். அதோட எக்ஸெப்ஷன். ஆனா இந்த கேஸ்ல ஏன் இத தேர்ட் பார்ட்டி கேஸ் போட முடியுது? ஈவன் தோ his name is not in the contract, ஏன் கேஸ் போட முடியுது? கன்சிடரேஷன் இன்வால்வ் ஆகுறான். ஓகே, so there can be third party to the consideration. ஓகே, so அவனுக்கு கன்சிடரேஷன்ல பாதிப்பு வரும்ன்ற பட்சத்துல அவன் கேஸ் போட முடியும், even though he is not in the part of contract. So privity of contract நீ சொல்லிட்டு இது எக்ஸெப்ஷன், ஏன்னா இது தேர்ட் பார்ட்டி டு தி கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, அதுதான். இந்த தேர்ட் பார்ட்டியா இருந்தா கூட நீ கேஸ் போடலாம். Next. Example 7. A pays rupees 5,000 to B and B promises to deliver to him a certain quantity of wheat within a month. In this case, A pays the amount whereas B merely makes a promise. Therefore, the consideration paid by A is executed whereas the consideration promised by B is executory. First chapterல நம்ம executorல படிச்சோம். அதோட கண்டினியூஷன் தான். அப்புறம் Example 8. A performs some services to B at his desire. After a week, B promises to compensate A for the work done by him. It is said to be past consideration and A can sue B for recovering the promised money. அவன் அந்த பாஸ்ட் சர்வீசஸ்க்கு நான் காசு தருவேன்னு சொல்லாம இருந்தான்னு வச்சுக்கோயேன், அவன் சூவே பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீ கார்ல டிராபிக்ல நிக்கிற, அப்போ வந்து ஒரு பையன் வந்து உங்க காரை கிளீன் பண்றான் அப்படின்ற பட்சத்துல அது வந்து இம்ப்ளைடு ஆஃபரா இருக்குது, நீ காசு தரணும். சரியா? இதை இப்ப வேற மாதிரி யோசி. நீ வந்து காரை பார்க்கிங் லாட்ல விட்டுட்டு நீ வெளில போய் எங்கேயோ யாரையோ பார்க்க போயிருக்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீ என் வீட்டுக்கு வரடா, உன் கார்ல என் வீட்டுக்கு வர, என் வீட்டுக்கு கீழே பேஸ்மெண்ட்ல பார்க்கிங் லாட்ல விட்டு மேல வந்திருக்க, என் வீட்டுக்கு வந்து பேசிட்டு இருக்க. இந்த நேரத்துல எங்க வீட்டோட வாட்ச்மேன் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்கல்ல, அவங்க வந்து உங்க காரை நல்லா தொடச்சி கிடச்சி நல்லா அழகா வச்சிருக்காங்க. Now this is a voluntary services made by the watchman. Can you able to understand? Now if it never tells you that he only cleans the car, can you able to understand? You even don't know. இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் அதே மாதிரி நீ வர, ஒரு 3 weeks கழிச்சு நீ வர, இப்போ வாட்ச்மேன் சொல்றாரு, சார் அன்னைக்கு உங்க காரை நல்லா சார் தொடச்சு வச்சிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சூப்பரா தொடச்சப்பா, நான் மேல போயிட்டு வந்து உனக்கு ஒரு 50 ரூபா தரேன்ப்பா அப்படின்ட்டாரு. Now you have promised to pay 50 rupees to him for the past voluntary services. Now if you don't give him, then he can sue you. Previously he cannot sue you because நீ உன் காரை அவன் கிளீன் பண்ண போறான்னு உனக்கு தெரியவே இல்லை. So he has not given you any opportunity to tell no. இதே நீ டிராபிக்ல அந்த பையன் உன்னோட ஒரு பிச்சைக்கார பையன் ஒருத்தர் இருப்பான்னு வச்சுக்கோயேன், ஒரு ஏழை பையன் ஒருத்தர் இருப்பான், அவன் வந்து உன் வண்டியை கிளீன் பண்ணும்போது he is giving you an opportunity to say no. நீ என்ன சொல்லலாம், வேணாம் எல்லாம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படி சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறமா அவன் கிளீன் பண்ணானா அதுக்கு நீ ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது, அவன் மேல அவன் ஷூவெல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது. பட் நீ என்ன பண்ற, அமைதியா அவன் நல்லா தொடங்கிட்டோம் அப்படின்னு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க. அந்த பட்சத்துல he can sue you because he has offered you one service and you kept quiet and you accepted the service. Can you able to understand? Next. Example 9. A cash sale of goods is an example of present consideration. The consideration is immediately made against delivery of goods.
இதெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது, கேவலமான எக்ஸாம்பிள். அடுத்து போ. Example 10. X promises to sell her house worth rupees 6 lakh for rupees 1 lakh only. The adequacy of the price in itself shall not render the transaction void unless the party pleads that transaction takes place under coercion, undue influence, or fraud. ஸோ coercion, undue influenceலாம் உனக்கு நீ கன்சிடரேஷன் மிரட்டி உன் ஹவுஸை வாங்கினாங்கன்னு வச்சுக்கோ, அப்போ யூ கேன் ஃபைல் அ கேஸ் தட் கன்சிடரேஷன் இஸ் நாட் அடிக்குவேட்னு சொல்லிட்டு. See, not all the contract requires a adequate consideration. Can you able to understand? So to become a valid contract, consideration is required, but consideration need not be adequate. But that adequacy depends on the free consent of the parties. மனமு வந்து நான் என் பைக்கை கம்மியான விலைக்கு கொடுத்தேன்னா ஒன்றுமே தப்பு கிடையாது. Consideration need not be adequate, but it's a valid contract. But if it comes out of coercion, என்ன மிரட்டினதுனால நான் கம்மியான விலைக்கு கொடுத்தேன்னா, then it is not a valid contract, it's a voidable contract. In that scenario, the aggrieved party can make it void also. Next. Example 11. A man promises to discover treasure by magic, bringing the dead person to life again. This transaction can be said to be void as it is illusionary. So obviously, இதெல்லாம் வந்துட்டு unlawful, illegal. Next. Example 12. ABC Limited promises to give job to Mr. X in a government bank against a payment of rupees 50,000 is void as the promise is opposed to public policy. முன்னாடி இந்த பிளாக் மேஜிக்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் அன்லாஃபுல் இல்லீகல்னு சொல்லி ஒரு டைப் இருக்கு. பட் இதெல்லாம் அன்லாஃபுல் இல்லீகலா இல்லனாலும் இது இட் இஸ் நாட் ரியல். புரிஞ்சுதா? விச் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், காலமாட்டில் கால் கறந்து கொடுங்க, நான் உங்களுக்கு 100 ரூபா தரேன் அந்த பாலுக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? விச் இஸ் illusionary, நாட் பாசிபிள், இம்பாசிபிள், அந்த மாதிரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் போமா. Example. என்னடா மெஜிஷியன் சர்வீசஸ் பண்றான்னா அதுவும் இட் இஸ் அந்த அவனோட ஒர்க்குமே அது ஒரு கன்சிடரேஷனா இது பண்ண மாட்டாங்க. இல்ல நீ அப்படி புரிஞ்சுக்காத. மெஜிஷியன்ஸ்னா இந்த செத்து போனதுல உயிர் வர வைக்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் பிளாக் மேஜிக்னு வாங்க. ஆமா சார். ஓகே, வெத்தலையில மை போட்டு உங்க பொருள் எங்க தொலைஞ்சு போச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் பிளாக் மேஜிக். மெஜிஷியன்ஸ் நம்ம சொல்றதெல்லாம் ட்ரிக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணவங்க தான் அவங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்ட்ல வந்துரும் சார். சுதர்ஷன் அவன் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட், புரிஞ்சுக்கிட்டியா? மெஜிஷியன் இஸ் a performance artist. ஓகே சார். ஒரு மேஜிக் பண்ணிட்டு போறான், அதுக்கு நான் காசு தரேன், அதெல்லாம் காசு தான் தரணும். யூஸ் ஆஃப் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ். See, but he is saying that I can find your lost bike by putting வெத்தலை. ஓகே, சொல்லுவாங்களா அந்த காலத்துல எல்லாம், இந்த படம் கூட நல்ல ஃபேமஸான படம், ஒரு கார்த்தி ஒரு படம் நடிப்பாங்க. என்ன படம்? அவனே ஒழிச்சு அவனே கண்டுபிடிப்பான். என்ன படம் வந்து? காஷ்மோரா. அதெல்லாம் தான் அது. ஓகே, இந்த பாயிண்ட் வந்து காஷ்மோரா பாயிண்ட். அடுத்தது போ. ABC Limited promised to give job to. Example 12. ABC Limited promised to give job to Mr. X in a government bank against payment of rupees 50,000 is void as the promise is opposed to public policy. So இந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் காசு தருது, இதே ஒரு HR கம்பெனி நான் காசு கொடுத்தா அது வேலிடா? Yes sir, for a private company it is valid sir. Private company இல்ல, for a HR agency. ஏன்னா அதுதான் HR ஏஜென்சியோட வேலை என்ன? காசை வாங்கிட்டு அவங்க வந்து ஜாப் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஓகே, தட் இஸ் வேலிட். அதே HR கம்பெனி வந்து ஒரு மினிஸ்ட்ரிக்கு காசு கொடுத்து சில சீட்ஸை புக் பண்றாங்கன்னா அது நாட் வேலிட். இப்போ செந்தில் பாலாஜின்னு ஒரு மினிஸ்டர் இருக்காருல்ல, அவர் மேல ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது. அவர் ADMKல இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் மினிஸ்டரா இருக்கும்போது அவரோட தம்பியோ யாரோ ஒருத்தவங்க வந்துட்டு டிரைவர் கண்டக்டருக்குலாம் வந்துட்டு அந்த போஸ்ட்டுக்கு காசு வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு, நவ் அதெல்லாம் இதுல வரும். இந்த மாதிரி கேஸ் தான் வரும். இப்போ அவங்களுக்கு ஜாப் கிடைச்சிருக்காது, நிறைய பேருக்கு ஜாப் கிடைச்சிருக்காது. அவங்க கேஸ் போட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா அதான் இந்த பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட். Example 13. P, who is indebted to Q, sells his property to R, and R promises to pay off the debt amount to Q.
If R fails to pay, then in such situation, Q has no right to sue as R is a stranger to contract. Now, இப்போ சின்னையா வெர்சஸ் ராமையால நம்ம என்ன படிச்சோம்? அவன் stranger to the consideration, அதனால அவனால சூ பண்ண முடியும்னு படிச்சோம். So stranger to the contract cannot sue, but stranger to the consideration can sue. Example for stranger to the consideration is beneficiary, trustee, okay, family settlementல அந்த லேடிஸ். For example, ஒரு ஃபேமிலியில அண்ணன் தம்பி மொத்தம் 3 பேர் இருக்காங்க. ஒரு அண்ணன் 2 தம்பி இருக்காங்க. இப்போ அண்ணனே எல்லா சொத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு தம்பியை வந்துட்டு எழுதி கொடுத்துடுறாங்க, எனக்கு எதுவும் வேணான்ற மாதிரி. ஆனா தம்பியோட ஒய்ஃப் அண்ணன் மேல கேஸ் போடலாம், இவன் என்ன ஏமாத்திட்டான். ஈவன் தோ ஷி இஸ் நாட் அ பார்ட்டி டு த கான்ட்ராக்ட், அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் தான் கான்ட்ராக்ட். ஆனா தம்பியோட ஒய்ஃப் அண்ணன் மேல கேஸ் போடுவான், என் புருஷனை இவன் ஏமாத்திட்டாரு. ஏன்னா ஷி இஸ் பார்ட்டி டு த கன்சிடரேஷன். தம்பி நடுத்தர இருந்தா நானும் தான் நடுத்தர நிற்பேன், அந்த மாதிரி அவங்க வருவாங்க. அதெல்லாம் தான் அந்த எக்ஸெப்ஷன்ல சொல்லுவோம், தேர்ட் பார்ட்டி கூட கேஸ் போடலாம்ன்றதுல. புரிஞ்சுதா? இந்த கேஸ்ல தேர்ட் பார்ட்டி டு த கான்ட்ராக்ட் என்ன ஆகுது? இதுல பி அப்படின்ற ஆளு கியூ அப்படின்ற ஆள்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கான். புரிஞ்சுதா? பி அப்படின்ற ஆளு ஆர் அப்படின்ற ஆளுக்கு சில விஷயத்த வித்திருக்கான், அதாவது இந்த சொத்தெல்லாம் வித்திருக்கான். நவ் ஆர் அப்படின்ற ஆளு கியூ அப்படின்ற ஆள்கிட்ட, அதாவது கடன் வாங்கியிருந்தாலும் ஒருத்தன்ட்டு இருந்து அவன்கிட்ட நான் வந்து உன்னோட காசை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ஆனா இங்க ஆருக்கு எந்தவித கன்சிடரேஷனுமே இல்லை கியூ கிட்ட இருந்து. இதேதான் ஒரு கேஸ்ல ஒரு கான்ட்ராக்டர் ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவர் வந்து அந்த கலெக்டர் வந்து தனி டேங்க் கட்டு சொல்ல, இந்த மார்க்கெட்டுக்கு நீ தனி டேங்க் கட்டு அப்படின்னு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருப்பாரு கலெக்டர் வந்துட்டு. இப்ப நான் விஷயத்த சொல்லுவேன், நீ என்ன கேஸ்லான்னு சொல்லணும். சுதர்ஷன் உனக்கு தான் இது. ஸோ அந்த கலெக்டர் அந்த கான்ட்ராக்டர் தனி டேங்க் கட்ட சொல்லுவாரு. அந்த மார்க்கெட்ல இருக்கிற ஜமீன்தார் யாரோ ஒருத்தர் வந்துட்டு நல்லா தனி டேங்க் கட்டினா நான் உனக்கு காசு தரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ தனி டேங்க் கட்டின அந்த கான்ட்ராக்டர் கலெக்டர்கிட்ட மட்டும்தான் காசு கிளைம் பண்ண முடியுமே தவிர அந்த ஜமீன்தார்கிட்ட இருந்து காசை கிளைம் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு ஒரு கேஸ்ல இருக்குது. என்ன கேஸ்ல அது? துர்கா பிரசாத் விஜய் பல்டியோ. வெரி குட். அந்த கேஸ் தான் இந்த கேஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போ. நான் எழுத சொன்னவங்களெல்லாம் எல்லா கேஸ்லாவையும் பேர் போட்டு அங்க என்ன நடந்துச்சு, அது எதுக்கு எக்ஸாம்பிளா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத எழுத சொன்னேன். நவம்பர் 21 பசங்களுக்குலாம் டைம் இருக்குது சுதர்ஷன், அவங்களுக்குலாம் பிரச்சனை கிடையாது. நீ எல்லாம் தான் இப்ப எழுத போற, அதனால நான் இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணணும். சார் ஆனா அந்த ஜமீன்தார் வந்து அவனே தான் சார் வாலண்டரியா வந்து நீ கரெக்ட்டா பண்ற, வாலண்டரியா வந்து சொன்னாலும் எனக்கு எந்த வித கன்சிடரேஷனுமே கிடையாது. புரிஞ்சுதா இல்லையா? இது அந்த philanthropist வந்துட்டு சேரிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன் செக் தர மாதிரி தானே. ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி கன்சிடரேஷன். ஓகே சார். டேய் உனக்கு சொன்னா நம்ப மாட்டேன். இந்த தடவை கான்ட்ராக்ட்ல ஸ்பெஷலா கொடுத்திருந்தா என்னப்பா? கான்ட்ராக்ட்ல ஸ்பெஷலாவே அந்த இது கொடுத்திருந்தா அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் என்ன கான்ட்ராக்ட் இது? இப்ப யாருக்கு கான்ட்ராக்ட்? பிக்கும் கியூக்கும் கான்ட்ராக்ட். கியூன்றவன் வட்டி கொடுத்துருக்கான், பின்றவன் வட்டி வாங்கியிருக்கான். அதே மாதிரி கியூக்கும் ஆருக்கும் கான்ட்ராக்ட். அந்த பிக்கும் ஆர்ல கான்ட்ராக்ட்ல வந்து அந்த ஆர் வந்து கியூக்கு ப்ராமிஸ் பண்ற மாதிரி அது வந்து கோவனன்ட் ரன்னிங் வித் லேண்ட் அப்படி இருந்தா வேற. பட் இந்த சிச்சுவேஷன் அங்க இல்லையே, கோவனன்ட் ரன்னிங் வித் லேண்ட் இல்லையே. ஓகே சார், பி வந்து ஆருக்கு ப்ராப்பர்ட்டி விற்கும் போது அவன் சொல்றான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நீ இதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றான். அப்படின்னா ஆர் அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கணும். அதே மாதிரி பி என்ன சொல்றான், ஆருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் காசு கொடு, மீதி காசை கியூக்கு கொடுன்னு சொல்றான். மொத்த காசும் பிக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி யாராவது கியூக்கு காசு கொடுப்பாங்களா? அது என்ன ஆர் என்ன அவ்வளவு பெரிய முட்டாளா? அந்த மாதிரி எதுவுமே சொல்லல, ஆரும் எதுவும் சொல்லல. இந்த கேஸ்ல ஆர் என்ன பண்றான், வாலண்டரியா வந்து கியூ கிட்ட ஏதோ சொல்றான்.
அது வந்து கன்சிடரேஷனே கிடையாது. So there is no consideration for R for doing that. Hence, Q cannot claim from R. Example 14. Two brothers X and Y agreed to pay an allowance of rupees 20,000 to mother on partition of joint properties, but later they denied to abide by it. Held their mother, although stranger to contract, can require their sons for such allowance in the court of law. என்னது இது? சோஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பாப்போம். திருப்பி படிக்க கூடாது. இதெல்லாம் நீ ஆல்ரெடி படிச்சிட்டு இருக்கணும். டக்குன்னு பார்த்தோன்னே எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். சார் அது ஹேட் ஆயிடுச்சு சார். 2 பேர் எக்ஸ் ஒய் வந்து ஒரு ஃபேமிலி சார். 2 பேர் வந்து இது பண்றாங்க சார், ப்ராமிஸ் பண்றாங்க சார். டூ அலவன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் வந்து ஒய்க்கு ப்ராமிஸ் பண்றாங்க சார் 20,000 அலவன்ஸ் பே பண்றதுக்கு, அந்த பார்ட்டி ஒரு ஜாயிண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை பார்ட்டி பண்றதுக்கு. பட் அதுக்கப்புறம் அவங்க டினைட் பண்ணிடுறாங்க சார். ஸோ இந்த கேஸ்ல வந்து அவங்க மதர் கூட என்னதான் அது அவங்க 2 பேர் கான்ட்ராக்டட். எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல, விட்டுரு, நானே எக்ஸ்பிளைன். நான் சொல்லட்டுமா சார்? சொல்லு சார். எக்ஸ் ஒய்யும் வந்து பிரதர்ஸ் சார், 2 பிரதர்ஸ் இருக்காங்க. அந்த மதர்ன்றவங்க இவங்களோட சிஸ்டர் மாதிரி சார். இப்போ வந்து அவங்க 2 பிரதரும் அவங்க மதர்ன்றவங்களுக்கு 20,000 வந்து அலவன்ஸ் பே பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இப்ப அவங்க பே பண்றதுக்கு மறுத்துறாங்க. ஸோ அதனால அந்த மதரோட பசங்க, அதாவது பெனிஃபிஷியரி அவங்க பசங்க வந்து அவங்க மேல கேஸ் போடுறாங்க, அந்த எக்ஸ் ஒய் பிரதர்ஸ் மேல. யார் மேல கேஸ் போடுறா? அந்த மதரோட பசங்க எக்ஸ் ஒய்ன்ற அவங்க மேல கேஸ் போடுறாங்க. அதாவது அவங்க அங்கிள். இதுவும் வளரல். சி சார், மதரே வந்து 2 பசங்க மேல ஃபேமிலி செட்டில்மெண்ட் கேஸ்ல என்ன ஆகுது? நம்ம வந்து நான் சொன்ன தெரியுமா, இப்போ அண்ணன் தம்பி 2 பேர் இருக்காங்க. அதுல அண்ணன் என்ன சொல்றான்னா, ப்ராப்பர்ட்டிய நான் எடுத்துக்கிறேன், ஏன்னா ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம விற்க தேவையில்ல, ப்ராப்பர்ட்டி நான் எடுத்துக்கிறேன், உங்களுக்கு காசு தரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான். கட்சியில காசே தரல அப்படின்ற பட்சத்துல தம்பி கேஸ் போடனாலும் தம்பியோட ஒய்ஃப் கேஸ் போடலாமான்ற மாதிரி ஒரு விஷயம். ஓகே, இதுதான் தேர்ட் பார்ட்டி டு த கன்சிடரேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த கேஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, 2 brothers X and Y agreed to pay allowance of 20,000 to mother on partition of the joint property, but later they never paid that money to the mother. Held their mother, although stranger to the contract, can require their sons for such allowance in the contract of law. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் இஸ் நாட் a very good example. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இப்போ நான் சொல்ல தெரியுமா ஒரு எக்ஸாம்பிள், அண்ணன் தம்பி அந்த எக்ஸாம்பிள், தட் இஸ் a good example. பிகாஸ் இந்த கான்ட்ராக்ட் யாருக்குன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. அதனாலதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னேன். இந்த கான்ட்ராக்ட் ரொம்ப தெளிவாவே இல்ல, யாருக்கும் கான்ட்ராக்ட். இப்போ அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் கான்ட்ராக்ட், அம்மா வந்து தேர்ட் பார்ட்டி, ஆர் அம்மாவுக்கும் பசங்களுக்கும் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்ற மாதிரி புரிஞ்சுப்பாங்க. ஆக்சுவலி கான்ட்ராக்ட் அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் தான். ப்ரொவைடட் அண்ணன் தம்பி பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அம்மாவுக்கு காசு கொடுக்கணும், அதுதான் விஷயம். சோ அந்த கான்ட்ராக்ட்ல அம்மா இல்லவே இல்லை. ஆனா அம்மா என்னதான் அந்த கான்ட்ராக்ட்ல ஒரு பார்ட்டியா சைன் போடலனாலும் அம்மாவோட பேர் அங்க மென்ஷன் ஆயிருக்குது சார். அப்ப அந்த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது அவங்க அம்மா வந்து அவங்க அண்ணன் தம்பி கொடுக்கறதா சார்? இல்லனா கான்ட்ராக்ட்ல எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் மட்டும் தான் பங்கு இருக்குது. ஆனா கான்ட்ராக்ட்ல அவங்க அம்மாவை பத்தி மென்ஷன் ஆயிருக்குது. இந்த மாதிரி அம்மாவுக்கு அம்மா வந்து ஒரு சிம்பிள் வீடு இருக்குடா, வீட்டுல அம்மாவும் இருக்காங்க, அண்ணன் தம்பி 2 பேர் இருக்காங்க. இப்போ இந்த வீட்டை விற்க போறோம். இந்த வீட்டை வித்துட்டு வர காசை அண்ணன் தம்பி பிரிச்சுக்க போறாங்க. இப்ப அம்மா எங்க இருப்பாங்க? புரிஞ்சதா இல்லையா? அம்மா எங்க இருப்பாங்க? இப்ப அம்மாவை யாராவது ஒருத்தர் பாத்துக்கணுமா இல்லையா? நான் வச்சுக்கிறேன் 2 மாசம் நீ வச்சுக்கோ, 6 மாசம் நான் வச்சுக்கிறேன் 6 மாசம் நீ, அந்த மாதிரி தான் சொல்லணுமா இல்லையா? அது அந்த கான்ட்ராக்ட்ல மென்ஷன் ஆயிருக்கு. ஈவன் தோ அம்மா அந்த கான்ட்ராக்ட்ல பார்ட்டியே கிடையாது. சோ ஷி இஸ் a stranger to the contract. அவங்க கான்ட்ராக்ட்ல சைன் போடல, அண்ணன் தம்பி மட்டும் தான் கான்ட்ராக்ட்ல கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க. ஆனா அவங்க அம்மா பேரு அந்த கான்ட்ராக்ட்ல மென்ஷன் ஆகி அம்மாவுக்கு நம்ம இவ்வளவு கொடுக்கணும், நான் 6 மாசம் பாத்துக்கிறேன், நீ 6 மாசம் பாத்துக்கணும், அதெல்லாம் மென்ஷன் ஆயிருக்கு. அப்படின்ற பட்சத்துல அம்மா பசங்க மேல கேஸ் போடலாமா? இதே கேஸ் பல்ஃபர் வெர்சஸ் பல்ஃபர்ல பொண்டாட்டி ஹஸ்பண்ட் மேல,
அதாவது என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு மாசம் 5000 ரூபாய் தரேன்னு சொன்னாரு, தரல அப்படின்னு கேஸ் போட்டா அங்க நிக்கல, ஆனா இங்க நிக்கும். Can you able to understand? Yes, sir. So wife is a party to the contract in Balfour versus Balfour. The contract is not valid. It's a social agreement. Because it is a social agreement. Just that it is not valid. இங்க ஏன்னா that is not creating a legal obligation. இங்க they are registering. ஓகே, பார்ட்டிஷனா ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அம்மா வந்துட்டு பசங்க மேல கேஸ் போடுறதுக்கான ரைட்ஸ் கிடைக்குது. Though she is not a part to the contract, she has a right to put a case because she is a part to the consideration. She is a part of the consideration. ஆமா சார், அந்த ஜாயிண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க அம்மாவோடது. எக்ஸாக்ட்லி. நெக்ஸ்ட், இந்த கேஸ் சர்வசாதாரணமா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை அவங்க 2 லைன்ல முடிச்சிட்டாங்க. இதே மாதிரிதான் அந்த என்னது அந்த ஜுடிஷியல் ஆபீசர் கேஸ், அது ஆக்சுவலி பெரிய விஷயம். அதை 2 லைன்ல முடிச்சாங்கன்னா எப்படி புரியும்? அது கொஞ்சம் டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட்டுக்கு காசு கொடுக்கறது தப்புன்ற மாதிரி இருக்குமே ஒரு பாயிண்ட். இன்டர்ஃபியரிங் இன் தி ஜஸ்டிஸ்ல வருமே அது. படிமா இது எக்ஸாம்பிள் 15 படி. Example 15. Mr. X's wife deserted him for ill-treating her. Mr. X promised his wife's father, Mr. Puri, that he will treat her properly or else pay her monthly allowance. But she was again ill-treated by her husband. Held she was all right to sue Mr. X against the contract made between Mr. X and Mr. Puri, even though she was a stranger to the contract. எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சுத்தி இத நீ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணு. சார் X வந்து X ஓட வைஃப் வந்து X வந்து இல்ட்ரீட் பண்றாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க சார். அதுக்கு வந்து Xம் வைஃபோட அப்பாவும் சேர்ந்து கான்ட்ராக்ட் போடுறாங்க. நான் இல்ட்ரீட் பண்ண மாட்டேன், சப்போஸ் இல்ட்ரீட் பண்ணா நான் வந்து மந்த்லி அலவன்ஸ் பே பண்றேன்ட்டு. அவளை ஒழுங்கா பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றான், இல்லன்னா நான் மந்த்லி அலவன்ஸ் பண்றேன்னு சொன்னா, ஆனா அவன் திருப்பி இல்ட்ரீட் பண்றான். இல்ல வைஃபோட அப்பாக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் கான்ட்ராக்ட். யார் என்ன சொல்றாங்க? ஹஸ்பண்ட் வந்து சொல்றாங்க நான் உங்களை ஒழுங்கா பாத்துக்கிறேன், இல்ல அப்படின்னு சொன்னா மந்த்லி அலவன்ஸ் தரேன்னு சொல்றாங்க. யாருக்கு மந்த்லி அலவன்ஸ் தருவாங்க? வைஃப்க்கு தருவாங்களா? ஹஸ்பண்ட் வைஃப்க்கு தருவாங்க. ஓகே. இப்போ அப்புறம் திருப்பி அவங்க இல்ட்ரீட் யாரு பேச்சுவார்த்தை நடத்துறது? யாரு? ஹஸ்பண்டும் அப்பாவும். இப்போ அந்த பொண்ணு ஹஸ்பண்ட் மேல கேஸ் போடலாமா? காசுக்கு போடலாம். ஏன்னா வந்து அவளுக்கு தான் தரேன்னு சொல்லி அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. So she is the party to the consideration. Though she is not a party to the contract. Understood? So இந்த privity அங்கங்க வரும் கான்ட்ராக்ட்ல, அதுக்கெல்லாம் இது எக்ஸெப்ஷன்ல வரும். நெக்ஸ்ட் Example 16. If L gives to M rupees 20,000 to be given to N, and M informs N that he is holding the money for him, but afterwards M refuses to pay the money, N will be entitled to recover the same from the former, that is M. So யார்ட்டையாவது காசு வாங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, யாருக்கு போகணுமோ அது அவங்களுக்கு போகணும். அப்படி இல்லைன்னா அவங்க மேல கேஸ் போடுவாங்க. காசை கொடுத்தவங்களுக்கும் காசு வாங்கினவங்களுக்கு மட்டும்தான் பேச்சுவார்த்தை. பட் இருந்தாலும் காசு வாங்கினவங்க வேற யாருக்கோ தான் வாங்கியிருக்காங்க, அப்ப அவங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்ல, இல்லைன்னா அவங்க கேஸ் போடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 17. Example 17. One owner of the land having 2 land adjacent to each other. One was agriculture land. He sold the other land containing a condition that it can be never used for industrial purpose so as to protect the other agricultural land from pollution. அந்த லேண்ட்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். சோ இப்போ யாராவது உனக்கு வந்து லேண்டை விற்கும் போது, அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டை விற்கும் போது இது நீங்க அக்ரிகல்ச்சருக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி வித்தாங்கன்னா, நீ நினைச்சாலும் அது இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது, ரியல் எஸ்டேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதுல அக்ரிகல்ச்சருக்கு மட்டும்தான் மென்ஷன் ஆயிருக்குது. சோ வித்தவன் திருப்பி வந்து உன் மேல கேஸ் போடுவான். நீ என்ன சொல்லுவ? நீ தான் வித்துட்டல, இதுக்கப்புறம் எதுக்கு வந்து கேஸ் போடுறேன்னா அதுதான் கோவனன்ட் ரன்னிங் வித் லேண்ட். வித்தவன் வாங்கினவன் மேல கேஸ் போடலாம். எப்போ? அவங்க அந்த கண்டிஷனை மீறினாங்க. பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் மாதிரி தானே இது? Example 18. உனக்கு தெரியுமா இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. ஒருத்தன்
அந்த மாதிரி வித்துவிட்டு அந்த ஆள் இறந்துட்டான், அந்த விவசாயி இறந்துட்டான். அவனோட பையனுக்கு அது அந்த விவசாயி சொல்லிட்டு போயிருக்கான், இந்த மாதிரி அது நம்ம லேண்டரா, நம்ம வித்துட்டோம், ஆனா இந்த மாதிரி நான் எழுதி கொடுத்து தான் வித்திருக்கேன், அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும் தான் பண்ணணும்னு எழுதி கொடுத்து தான் வித்திருக்கேன். சோ அவன் ரியல் எஸ்டேட் பண்ண போகும்போது பையன் கேஸ் போட்டான் அவன் மேல. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. சக்சஸார் கூட கேஸ் போடலாம். ஆல் சக்சஸார் ஆர் பைண்ட் டு இட். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் இது வரைக்கும் கொஸ்டினா எக்ஸாம்பிள் கேட்டதா தெரியல, இனிமே கேட்கலாம். சார் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்களா இந்த எக்ஸாம்பிள்லாம்? எஸ் சார். 10 ஏக்கர்ல 1 ஏக்கர் மட்டும் சன்னுக்கு அது மாதிரி கேட்டிருக்காங்க சார். இல்ல அப்படி இல்ல, இந்த கோவன் ரன்னிங் வித் லேண்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்களா இது வரைக்கும் எக்ஸாம்ல? கணேசா இருக்கீங்களா? மார்க் டெஸ்ட் டேபிள் எது நினைக்கிறேன். ஆமா சார், இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு क्वेश्चन வந்துருந்துச்சு சார். ஓகே, மார்க் டெஸ்ட்ல இருந்தா மெயின் டெஸ்ட்ல இதா பாத்துக்கோ. மார்க் டெஸ்ட்ல இருந்தா அப்ப மெயின் டெஸ்ட்ல வரும். அடுத்தது 18 போ. நீங்க பத்தி முடிச்சீங்க. Example 18. A husband, by a registered agreement, promised to pay his earnings to his wife. Held the agreement, though without consideration, was valid. Now, இதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேங்க்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கும். இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட் வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க, ஆனாலும் அவங்க என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அது சோஷியல், அது நாட் வேலிட்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஆனா அப்படி ஆன்சர் இல்லை, அது நீ 2 விதமா எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன். பல்ப் வெர்சஸ் பல்பராவும் எழுதணும், இதுவும் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன். Example 19. A, out of natural love and affection, promises to give his newly wedded daughter-in-law a golden necklace worth 5 lakhs. A made the promise in writing and signed it and registered. The agreement is valid. புரிஞ்சாமா? ரெஜிஸ்டர் ஆச்சுன்னா தான் வேலிட், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ரெஜிஸ்டர்ட் அக்ரிமெண்ட் இங்க பாரு, இங்கேயும் ரெஜிஸ்டர்ட் போட்டிருக்கான், இங்கேயும் ரெஜிஸ்டர்ட் போட்டிருக்கான் பாரு. அந்த கொஸ்டின்ல ரெஜிஸ்டர்ட் இருக்கும், ஆனா ஆன்சர்ல அதை மதிக்காம பல்ப் வெர்சஸ் பல்ப் மாதிரி எழுதிருப்பாங்க. ஐசிஏயோட சஜஸ்ட் ஆன்சர்ஸ்லயே தப்பா இருக்குது. ஓகே, ஆனா அதுக்கு நம்ம அதனாலதான் நந்தா கேட்டான், சார் 2 விதமா எழுதலாமான்னு ஏதோ கேட்டான். நந்தா தான் யாரா கேட்டான்னு நினைக்கிறேன். நான் சொன்னா 2 விதமா எழுதணும், பல்ப் வெர்சஸ் பல்ப் எழுதணும், ரெஜிஸ்டர்ன்றதுனால இப்படியும் எழுதணும். ஆனா ரெஜிஸ்டர்ன்றதுனால டேரக்டா இது எழுதிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, பல்ப் வெர்சஸ் பல்ப் எழுதாம மார்க் போட மாட்டாங்க. புரிஞ்சுதா இல்லையா? நெக்ஸ்ட் 20 சீக்கிரம் போ, டக்கு டக்குன்னு போ. Example 20. P finds R's wallet and gives it to him. R promises to give P rupees 10,000. This is a valid contract. ஆக்சுவலி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கொடுக்குற சொல்லிட்டா கொடுக்கணும். கொடுக்காம விட்டுனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. கொடுக்காம விட்டு, அதாவது கொடுக்குறேன்னு சொல்லணும்னா எது மட்டும் அவங்க கிளைம் பண்ணலாம்னா அந்த தேடி வந்து கொடுத்தாலும் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் கிளைம் பண்ணலாம். புரியுதா நான் சொல்றது? பிகாஸ் த பெயிலார் பெயிலி ரிலேஷன்ஷிப்ல ஓகே, the finder of the lost goods has right to claim the expenses for searching, but the finder cannot claim any other reward. But if the owner announces the reward to the finder, then he should perform it. Next. சார், இப்போ அந்த கூட்ஸுக்கு எதனா டேமேஜ் ஆயிருந்தா அந்த காஸ்ட் வாங்கிக்கலாம். நான் கிளைம் பண்ண முடியும். நான் எத்தனை I took reasonable care only. நான் ஒன்றும் வேணும்னு உடையில, அது ஆல்ரெடி உடஞ்சுதான் இருந்தது நான் பார்க்கும்போது சொல்லுவான். ஓகே சீரம் எவ்வளவு Example 21. பசி கொள்ளுது. 21. சார் இதுல இன்னும் 3 தான் சார். அப்ப படி அப்பா, நான் வயித்துல பால வாத்தியே. Example 21. Mr. X has helped his nephew, Mr. Y, to fight a case in the court of law using his knowledge and intellect. And after Mr. Y won the case, he promised Mr. X to pay rupees 10,000. Held, this is a valid contract as it is compensation for past services. Example 22. A is indebted. சாம்பர்ட்டில கூட வரும். இதுக்கு வந்து இது வந்து இந்தியால அலோடு வேற. ஃபர்ஸ்ட் காசு வாங்காம வின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த காசை பங்கு கூட போட்டுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட். Example 22. A is indebted to C for rupees 60,000, but the debt is barred by Limitation Act. டைம் பார்ட் டேட்டுக்கு நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டேன். அதாவது நீயா வந்து வாலண்டியரா நான் தரேன்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் நீ தந்துதான் ஆகணும். பட் தரணும்ன்றது அவசியம் இல்லை. Example 23. Mr. A hand over the keys of his godown to Mr. Y, as Mr. Y has deposited his goods in the same.
Mr. Y gets possession of godown but not the ownership. As soon as Mr. Y lifts his goods from the godown, he is liable to hand over the keys back to Mr. A. ஓகே, இது எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்? இது பெயில்மெண்ட். Bailment. அதாவது ஹையர் சைக்கிள் எடுக்கிற, ஓட்டிட்டு திருப்பி கொடுக்கணுமா இல்லையா? அதான் சிம்பிள். சிம்பிள். see you, bye bye. சார் Thank you, sir. ஏய் எனக்கு சிம்பிள் அப்படியே வயிறுல அப்படியே இழுக்குது. bye bye. ஓகே சார், கிளாஸ்ல கேக்குறேன். தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.